เรื่องนี้จับได้ในยังเคยไม่ใส่มาเนี่ยชมูเจียรถเกิดปีปูตะเฮียนปันไตเนียงบานดูเลยซาแต่ระบุระบอเนียงปันไตเนียงเหมือนพร้อมสลับแต่งใบมีเต้โดยเฉพาะเนียงก่อสำหรับจัดประโยชน์ปันไตแปรบรรทาเจราบานบำบะดาวระบอเนียงหายปูตะเฮียนกับจับกลุนเนียงเนียงจองจำปีเป้ได้กอดบานสมเนียรีบแก่หายเนียงกระดำปีระเบียบได้มนุษย์บานหาวเนียงแท้ไม่ทมุบชิมตะเจาะได้เนียงใจตายอย่างย่ำนาเปได้เนียงกระบงประโยชน์ปันไตเนียงเหมือนกอจมบูเรืองนุไลโปรเจราในกระบายเนียงปันไตเนียงโคจัดบรรทอปีบานดังเปี่ยมนองปดระบอกอนกว่าปรับเนียงแท้เนียงกลัวแต่ขมาคลุนไอโปรจำนวนการสาเปียบกับห่อเนียงบานสำหรับเจรถเกจโดยเฉพาะเนียงปัญโยแท้เนียงกระปงตราบานเกตตำแหลกกับห่อปันแต่กวดมันเจือนุเต้ดาวใหญ่แท้เนียงบานเฟิร์บาปโอนสไลด์บอกกวดฟาริสกวดปัญโยแท้เปอร์เซ็นต์บันเนียงกรอนแต่ตกเช็ดกวดดาวเงินเงยนู่นเนียงหนึ่งไอโดนเอาบานยูให้แทมแต่งไอคลายจีมจัดสไตร์พองได้ปันแต่กวดกระแทไว้ปลายตะจีละอมพอดปลัวกวดมันจังเอาโกนบอกกวดกัดตามเนียงลายก็บ้านเหมือนจีเอาแต่เฮียนระบอกกอดนอมเนียงเจนปันไตเนี่ยบานยอกดาวมวยระบอกปุเก้หายพิจิมเวียพาเจราปันไตกอดบานเวียบทระบอกเนียงจรูอย่างใหญ่สรัวโดยเฉพาะเนียงกระโดดเจนหายโหลดปีเลดัมโบลขณะได้เจราบัญชีเอาแต่เฮียนระบอกกอดบานเนียงปันไตเนียงไอเดียงกรอบรุยบ้านโดยเฉพาะเจรากับกบลมเป้งตะเลเนียงหายเนียงกับพิจิมมันโชเบียปันไตเวียสลับตายตำลุกใบโดงระบอกเนียงหายเนียงปัตน้าจังกายปลายจีบระบอกเนียงหลังเวงดำใบกับอ้อยเนียงเปิดกับหอดดานี่ขณะได้เนียงบางในล่างเนียงเคยปงมาได้ระบอนเนียงได้ทอยเนียบเงียบโปรปงมาได้ระบอนเนียงกลัวแต่สลับบัตรหายปูเกกระแทนเนียงไพ่โปรวีจิเลกตีมวยให้ได้เนียงมาเรียนนีชื่อกันไล่ในปูเกจูรวมขนมพิธีคุบกำนัดกำรบดับปรามชนะระบอบแปรบัตราเจราปันไตเนียงดังแท้เจรากลัวแต่เมียอยู่มาไพ่มวยชนะให้โดยเฉพาะเนียงกับกระแทตาเนียงกับบงสมัยไปจัดสลับเมนเตนับไปปูเกโจตัวขนมพิธีจบเลี้ยงเจียดังแท้เนียงปลายตัวจิกเมนไปดองเตียนหาเนียงจำแท้เบียจีพิธีจบเลี้ยงได้เจราบานสมเนียงเรียบแก่โดยเฉพาะนับไปได้กวาดโจมอกเนียงกับบานรถเจนเพลียมเนียงเคยเหมือนตบระบอบฟารีหายเนียงจำแท้แกบชอบปีระบอบเนียงจมวยเจรากรอนตายจีพิธีมวยดับใบแหลกบางตำแหน่งตำนองแฮมกวาดระบอบกวาดจมวยนับโอนใส่ระบอบกวาดปนนอนับไปได้เจียบานดังอ่ำปีปูเกกวาดบานจอดประกันเนียงเพลียมแท้บานชียมบำปอลเป็นเนียงฟารีหายเนียงกับเตาตัวโตประหารจีบัดเนียงในใต้เหมือนโยนปีไว้ได้กับปงการล่างดาวชิงแท้ตาเนียงกับปงสบันหรือก่อนเนียงปัจจุบันตลับไปเบลียปัจจัยเนียงดังแท้วิเชียการสำหรับเนียงขนมกากายกับฮอระบอเนียงหาเนียงจำแท้เจอราบานสมเนียงเรียบแก้นเอาไปเด็กภายในระบอบปุเกตั้งปีบานจูบเนียปัจจัยได้ทรายแต่เนียงบานรถเจนปีบรรทบบรรทอปีกวาดบานเคยเนียงชิงแท้แต่เนียงบานปลาปะโดครบอย่างหายหรือเนอปัจจัยเนียงเหียบเอาขณะได้กวาดบานมารอกเนียงเพลียมหายเนียงชิงแท้วิยืดเป็นไฮเมนเต้ขนมกาปลาปะโดครบอย่างก็เรียบหนึ่งสมเนียงเรียบแก้ปัจจัยเนียงรถเจนดานใหญ่แท้ปงมาได้ระบอเนียงฉบับเจียบรำปีเนียงกดบรรทอแต้มเนียงหายเนียงงอแท้แต่เนียงอาจเป็นชบกอดบันไดระเบียบแน่โดยเฉพาะเนียงกระจับได้บรอมเนี่ยหายใหญ่แท้เนียงสลังกอนบรอนุชมุทาเฮดดิสบ้านตัวยกสำนาระบอเนียงปันไตเนียดังแท้เนียงจับหายปลุกนงระยะเปประมวยชนะเตียดเฮดดี้นังคลายตะจีอัตริชกวนหายบอมพลายนกอมุยนีกดปรับเนียงแท้เนียงเหมือนกัวเมียรำไพเต้ปลุกกวนนังเหมือนเฟอร์เนียงชื่อจับลายปันไตเนียงสลับตายสันลอบโดยเพียบตามต่างเจียดังคล้วนนกนงเหมือนตบมวยหายเฮดดี้ทูจัดดันเนียมันกัดไอปันไตกดบานสมเนียงสมกอดเรียบการมาดองเตียดดับเบิลอ่อยกอดอาจเป็นเจาบานแท้กอดมันบานโยซอบปันไตเนียงเกิดอัมพีอนาคตประตูใบจะเป็นนู่เนียงสมจอจานกระดอยก็กอดเนอตายบัญชีตะเฮียนระบอกกอดอ่อยสำหรับกลุ่มเนียปันไตกอดบานสำหรับจะแจเชงนำไปได้เนียงสมคลายเจเนตโตระบอกกอดกอดใบเนียงล่างดาวใหญ่แท้เนียงกลัวแต่เปียสบายเจิงเปอร์เซ็นต์มันเนียงจองชอบางมันเลยชนอเต้เจิงระบอกเนียงหนึ่งตะแจให้เนไปได้กอดเปียสบายเจอหงอยเนียงกระจับดามเอียนปรุเนียงมันได้ตระบานเกจัดตกโดยจิเลดีจังโนเตเจรามาดอลหายกอดสมัยเนียงบรรยปีมูลให้เดเนียมันต่อรถเกจปีก่อนปันไตเฮดดี้ปราบกอดแท้กอดมันกลัวด่าสมเปียดเลยไม่ใส่มันเนี่ยจมวยนังสำนวนระบอกกอดเตเจราสู้เฮดดี้แท้ตาเฮดดี้กับปงเปิดไว้นักนองมันตบระบอกเจียโดยเฉพาะเฮดดี้ปัญโยแท้วิจิเรืองธรรมดาเต้สำหรับบรอมันเนี่ยได้เตอร์ปรวยบรัมเนเปได้ประปนระบอกกอดสลับปันไตเจราเลิกลางแท้ปุเกเหมือนตอนเรียบการอะไรเตกดบังคับแท้เบียตระบานสำหรับโดยให้นกนองรงวงห่างขนองในนกอแท้ก้อนหนังเรียบกาจมวยอย่างเนียงให้กอดปรับเฮดดี้แท้กอดมันกูเจียดเจนกนองเรืองนกอระบอบปุเกเตปลุกกอดจีเนขังกลางปันไตเฮดดี้กระแท้เจรากรอนแต่ข้างปลัวเนียงปะเดสานกอดให้กอดปรับเนียงแท้ปุเกกลัวแต่เตกันหลายเซนปันไตเจราใหญ่แท้กอดนังเหมือนอนุญาตในปุเกจ่าเจนเตเฮดดี้ฮาวกอดแท้มันดูงีเงอโดยปรับกอดแท้กอดมันมีนากาเตให้กอดปรับกลุกเนี่ยชอมวยไล่ได้ทว่าปุเกด่วนหลดจงกงเฮดดี้ได้เจนหายกอดปรับเจียวแท้กอดนังมันเอาอย่างไหนมาเนี่ยทว่าแบบเนียงเตปันไตกอดกระแท้เจรานังมันบอกบองดอยไงไล่
គាត់និយាយថាថាមពលបេតមន្តរបស់នាងនៅតែមិនទាន់ស្ថិតស្ថេរដូច្នេះពួកគេនឹងធ្វើដំណើរតាមទូកហើយគាត់បាន teleport ពួកគេទៅទីនោះដោយប្រាប់នាងកុំឲ្យបារម្ភព្រោះពួកគេនឹងទៅដល់ទឹកដីចក្រភពរាវនៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងទៀតគាត់ឲ្យសម្លៀកបំពាក់ទៅនាងហើយនាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មានសម្លៀកបំពាក់ក្មេងស្រីប៉ុន្តែនាងរីករាយដែលនាងអាចគេចចេញពីចរាលបានបន្ទាប់មក Hedy ឲ្យតែនឹងនំខេកទៅនាងដែលនាងយល់ថាវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែនាងសួរគាត់ថាតើគាត់ជាក់លាក់ចំពោះការរៀបការរបស់ពួកគេមែនទេដោយរំលឹកគាត់ថានាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់មិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងអាយុរបស់នាងទេហើយដោយសារតែនាងមានថាមពលវេទមន្តខ្ពស់គាត់គិតថានាងជានារីដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គាត់បញ្ជាក់ថានាងច្បាស់ជាស្រឡាញ់គាត់ដោយសារនាងជាអ្នកដែលបានសុំគាត់រៀបការនាងមិនចង់ជឿថាគាត់បានយកសម្ដីរបស់ក្មេងជាក់លាក់បែបនេះទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់ថាតើការសុំរៀបការនោះពិតឬអត់ដូច្នេះគាត់ក៏សួរនាងថាតើនាងពិតជានឹងរៀបការជាមួយនឹងគាត់មែនទេប៉ុន្តែនាងបានលាតត្រដាងថាសំណើនោះគឺជាការកុហកនាគមួយក្បាលឈ្មោះថារ៉េវស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនហើយវាចាប់ផ្ដើមសើចចំអក Hedy ដោយសារតែគាត់គិតថានាងពិតជាស្រឡាញ់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បានចាប់កន្ទុយរបស់វាហើយបោកវាទៅលើដីនាងគិតអំពីរឿងព្រេងមួយដែលទេពធីតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងទឹកដីដែលមានឈ្មោះថា Kratos និងព្រះនាគនៃតក្កវិជ្ជានៅលើមេឃដែលមានឈ្មោះថា Reo បានអូសទាញមនុស្សជាតិឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរាប់ពាន់ឆ្នាំមានតែមនុស្សនៅក្នុងនគរ Kratos ទេដែលអាចប្រើវេទមន្តបានខណៈដែលនាគមានតែនៅក្នុងចក្រភព Reo ប៉ុណ្ណោះជាសំទោសចំពោះសំណើនេះដែលនិយាយថានាងគិតថាគាត់នឹងមិនចាត់ទុកវាជាក់លាក់នោះទេហើយគាត់គិតថាវាជាកំហុសរបស់គាត់ដែលគិតថាមនុស្សស្រីដូចជានាងនឹងលងស្រឡាញ់គាត់ភ្លាមៗគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់នឹងយកនាងត្រឡប់ទៅនគរ Kratos វិញដែលធ្វើឲ្យនាងភ័យព្រោះនាងដឹងថាប្រសិនបើនាងត្រឡប់ទៅវិញនោះនាងនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងចរាល Hedy បញ្ជាក់ថាទោះបីជាវាជាការកុហកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសប្បាយចិត្តមួយផ្លែតព្រោះគាត់គិតថាមាននារីម្នាក់ប្រាថ្នាចង់ចំណាយជីវិតរបស់នាងរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដែលធ្វើឲ្យនាងដឹងថានាងកំពុងប្រព្រឹត្តចំពោះ Hedy ដូចចរាលបានប្រព្រឹត្តចំពោះនាងដែរពេលគាត់ចាក់ចេញនាងបានខត់គាត់ហើយប្រាប់គាត់ថានាងបានត្រៀមខ្លួនរៀបការជាមួយនឹងគាត់រួចហើយប៉ុន្តែគាត់គិតថានាងកំពុងតែព្យាយាមបោកប្រាស់គាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែនាងលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខគាត់ហើយសន្យាថានាងនឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនាងបញ្យល់ថាដោយសារតែអាយុរបស់នាងការរៀបការរបស់ពួកគេត្រូវតែមានតែឈ្មោះរហូតដល់នាងធំឡើងប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែអោបនាងហើយសន្យាថានឹងមើលថែនាងគាត់ប្រាប់រ៉េវឲ្យផ្ដល់ពរដល់នាងដែលធ្វើឲ្យចិញ្ចៀនមួយលេចឡើងនៅលើម្រាមដៃរបស់នាងហើយគាត់និយាយថាវាជាចិញ្ចៀនរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីនាគដែលបង្ហាញថានាងបានទទួលពរពីរ៉េវក្នុងនាមជាប្រពន្ធរបស់អន្តរាជគាត់បញ្ជាក់ថារហូតដល់ពួកគេរៀបចំពិធីមង្គលការពួកគេនឹងប្រាប់ប្រជាជនថាពួកគេបានភ្ជាប់ពាក្យរួចហើយប៉ុន្តែដរាបណានាងមានចិញ្ចៀននោះគាត់នឹងចាត់ទុកនាងដូចជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយនិយាយថាគាត់នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារនាងទូករបស់ពួកគេស្រាប់តែត្រូវបានវាយប្រហារភ្លាមហើយនាងគិតថាពួកគេគួរតែវាយបកវិញប៉ុន្តែ Hedy បានដួលលុតជង្គង់ដោយប្រាប់រ៉េវឲ្យយកជាលទៅកំពង់ផែប៉ុន្តែនាងបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញដោយនិយាយថានាងនឹងការពារគាត់ដូច្នេះនាងក៏ប្រើវេទមន្តដើម្បីលើកកប៉ាល់ទៅលើអាកាសហើយនាងក៏បំផ្លាញក្របកំភ្លើងធំរបស់សត្រូវដោយប្រើតែកណ្ដាប់ដៃរបស់នាងប៉ុណ្ណោះពួកគេបានមកដល់ចក្រភពរ៉េវហើយជាលប្រាប់ទាហានឲ្យមើលថែ Hedy ដោយនិយាយថាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើររ៉េវអរគុណនាងសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះ Hedy ហើយវាប្រាប់នាងថានាងមិនគួរនិយាយខ្លាំងពេកទេព្រោះមនុស្សនឹងគិតថានាងឈួតហើយនាងដឹងថាអ្នកផ្សេងទៀតមើលមិនឃើញរ៉េវនោះទេនាងឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះស្វាកំពុងតែស្វែងរក Hedy ហើយនាងចាប់ផ្ដើមយំដោយនិយាយថានាងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេព្រោះនាងបានឮថាគាត់បាននាំក្មេងស្រីម្នាក់ត្រឡប់មកពីនគរ Kratosរ៉េវលាតត្រដាងថានាងជាកូនស្រីរបស់ Lord ម្នាក់ឈ្មោះថា Bill ដោយនិយាយថានាងគឺជាគូប្រជែងរបស់ជាលដោយសារតែនាងជាបេក្ខជនដើម្បីក្លាយជាគូដណ្ដឹងរបស់ Hedy ហើយនាងក៏បានចូលទៅចិត្តជាលដោយប្រាប់ជាលថានាងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជាលយកគាត់នោះទេបន្ទាប់ពីនោះជាលគិតអំពីសោកនាដកម្ម Billberg ពីពេលវេលារបស់នាងជាកន្លែងដែលពិធីជប់លៀងមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរការត្រឡប់មកវិញរបស់ Hedy ពីនគរ Kratosប៉ុន្តែគាត់មិនចង់រៀបការជាមួយនឹងស្វានោះទេដូច្នេះនាងក៏បានសម្លាប់បេក្ខជនផ្សេងទៀតហើយដុតវិមានមុនពេលសម្លាប់ជីវិតខ្លួនឯងជាគិតថាដោយសារតែ Hedy បាននាំនាងមកជាមួយសោកនាដកម្មនោះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែនាងបញ្ជាក់ថាបើសិនបើវាកើតឡើងនោះវានឹងនាំឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនគរ Kratos រ៉េវមកដល់ដោយប្រាប់នាងថា Hedy ដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែគាត់បារម្ភពីនាងព្រោះគាត់បានដឹងថានាងបានជួបស្វាគាត់មកបន្ទប់របស់នាងជាមួយនឹងនំប៉័ងហើយនាងក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការញ៉ាំវាប៉ុន្តែគាត់បានបង្ខំនាងឲ្យភ្លក់វាបន្តិចហើយនាងក៏យល់ថាវាឆ្ងាញ់គាត់គិតថានាងនឹងមិនតណាចោលគាត់ទេបន្ទាប់ពីបានភ្លក់ម្ហូបរបស់គាត់ដោយនិយាយថាវានឹងចង់ភ្ជាប់ពួកគេជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនាងគិតថាវាស្ដាប់ទៅដូចឈួតដូច្នេះនាងក៏ទះកំភ្លៀងគាត់នាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់លួចចេញពីវាំងមកជួបនាងហើយគាត់ប្រាប់នាងថាមកពីគាត់នឹកនាង
គាត់បង្ហាញថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់គាត់នាំនាងទៅរាជវាំងប៉ុន្តែពួកគេបែរជាឃុំនាងនៅក្នុងបន្ទប់នេះដែលធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់ថាតើ Bill កំពុងត្រៀមចំផែនការបះបោរមែនទេហើយរាវគិតថា Bill ជាអ្នកវាយប្រហារពួកគេនាងសួរ Hedy ថាតើគាត់ត្រូវបណ្ដាសាមែនទេហើយគាត់និយាយថាគាត់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យនាងស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនចង់លងស្រឡាញ់នឹងនាងទេគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់ជាព្រះបុត្រាដែលនៅឆ្ងាយពីតំណែងនៃការស្នងរាជហើយដោយសារតែឋានៈរបស់ម្ដាយរបស់គាត់ជាស្នំគាត់មិនអាចស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីបានទេដូច្នេះគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ទឹកដីព្រំដែនដោយសារតែម្ដាយរបស់គាត់បានមើលឃើញគាត់ជាសត្វចម្លែកព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចមើលឃើញរាវមានរឿងចម្លែកជាច្រើនដែលបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងបន្ទាប់ពីខួបកំណើតអាយុ11ឆ្នាំរបស់គាត់នៅពេលដែលបងប្រុសរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺហើយបន្ទាប់ពីនោះព្រះបុត្រាទាំងអស់ដែលត្រូវស្នងរាជបន្ទាប់បានស្លាប់ម្ដងម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអត្តរាជគាត់បានប្រាប់គ្រប់គ្នាថាគាត់គ្មានកំហុសទេហើយមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលជឿគាត់គឺជាបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថា Wiesel ប៉ុន្តែគាត់គឺជាព្រះបុត្រាដែលខ្សោយដូច្នេះគាត់មិនមានអំណាចអ្វីទាំងអស់ការស្លាប់ដ៏ចម្លែកក៏បានបន្តកើតមានអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដូច្នេះបិតារបស់គាត់បានតែងតាំងគាត់ជាព្រះបុត្រាស្នងរាជប៉ុន្តែបិតារបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីរាជវាំងពីព្រោះបិតារបស់គាត់ខ្លាចគាត់ហើយនៅថ្ងៃនៃការឡើងគ្រងរាជរបស់គាត់មាតារបស់គាត់ក៏បានសម្លាប់ខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានងារជាអត្តរាជត្រូវបណ្ដាសាជាលមើលទៅរាវយ៉ាងសង្ស័យប៉ុន្តែវាធានានាងថាវាមិនបានធ្វើអ្វីទេដោយនិយាយថា Hedy នឹងក្លាយជាអត្តរាជទោះបីជាមិនមានរឿងនោះកើតឡើងក៏ដោយគាត់និយាយថានាងមិនគួរមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះគាត់ទេព្រោះគ្រប់គ្នាគាំទ្រគាត់បន្ទាប់ពី Wiesel បញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេប៉ុន្តែនាងដឹងថា Wiesel គឺជាអ្នកដែលនឹងទម្លាយព័ត៌មានដល់នគរ Kratos នាពេលអនាគតដែលនាំឲ្យ Hedy ប្រហារជីវិតគាត់និងបងប្អូនរបស់គាត់ទាំងអស់នាងបានសួរទៅកាន់ Hedy ថាតើគាត់គិតថាវាអយុត្តិធម៌ដែរទេចំពោះរបៀបដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តចំពោះគាត់ប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាមានប្រជាជនដូច្នេះគាត់ត្រូវតែការពារពួកគេទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគាត់និយាយថាបណ្ដាសារបស់គាត់មិនគួរប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេដរាបណាគាត់មានប្រពន្ធដែលបានទទួលពរពីរាវហើយគាត់បញ្ជាក់ថាពួកគេគួរតែអាចរស់នៅបានយ៉ាងមានសុភមង្គលរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតនាងបញ្ជាក់ថាគាត់មានសត្រូវរាប់មិនអស់នៅជុំវិញគាត់ដូច្នេះនាងសួរគាត់ថាតើគាត់មានផែនការដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកគេដែរទេហើយគាត់បញ្ជាក់ថាបើសិនបើ Bill ពិតជាក្បត់គាត់មែននោះគាត់នឹងកំទេច Bill ចោលប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ប្រើអំពើហិង្សាទេដែលមានន័យថាពួកគេត្រូវការប្រមូលព័ត៌មានដូច្នេះនាងក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងរាជវាំងខណៈដែលនាងចាកចេញទៅស៊ើបអង្កេតគាត់គិតថាវាគ្រោះថ្នាក់ពេកសម្រាប់នាងក្នុងការធ្វើវាតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនាងពន្យល់ថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់នាងក្នុងនាមជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តរហូតដល់ដួលទៅលើដីនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជាដើរនៅក្នុងទីក្រុងដោយបន្លំខ្លួនខណៈដែលនាងឮស្វានៅខាងក្នុងព្រះវិហារជាកន្លែងដែលបូជាចារប្រាប់នាងថា Bill ផ្ដោតតម្លៃដល់នាងណាស់បើទោះបីជានាងជាកូនស្រីប្រពន្ធមុនរបស់គាត់ដែលគាត់មិនស្រឡាញ់ក៏ដោយនាងចាប់ផ្ដើមយំព្រោះនាងមានអាយុច្រើនជាងអាយុដែល Hedy កំពុងតែស្វែងរកហើយជាលឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌបែបនេះទាហានមួយក្រុមបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារភ្លាមហើយនាងឮស្វាស្រែកខណៈដែលនាងរំលឹកខ្លួនឯងថាគោលដៅរបស់នាងគឺគ្រាន់តែប្រមូលព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងនៅតែសម្រេចចិត្តចូលជ្រៀតជ្រែកទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Bill បានទៅជួបជាមួយនឹង Hedy ដោយប្រាប់គាត់ថាក្រុមមិនស្គាល់មួយដែលដឹកនាំដោយជាលបានកាន់កាប់កំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹកហើយពួកគេក៏បានចាប់ខ្លួនស្វាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងផងដែរ Hedy សួរគាត់អំពីកងកម្លាំងភៀកខាងជើងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាពួកគេមិនអាចដោះស្រាយស្ថានភាពបានទេដូច្នេះគាត់នឹងបញ្ជូនទាហានរបស់គាត់ទៅព្រោះកូនស្រីរបស់គាត់កំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ Hedy ឆ្ងល់ថាតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងជាលប៉ុន្តែ Bill បានប្រាប់គាត់ថានាងជាចារកម្មដែលបន្តគាត់ចំពោះស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងតែមានពេលនេះដូច្នេះ Bill ប្រាប់គាត់ថាបន្ទាប់ពីពួកគេដោះស្រាយបញ្ហារួចគាត់គួរតែបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងភៀកខាងជើងចាកចេញពីទីក្រុងHedy អនុញ្ញាតឲ្យ Bill ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានព្រមាន Bill ថាបើសិនបើជាលគ្មានកំហុសនោះគាត់នឹងត្រូវទទួលទោសប៉ុន្តែ Bill បញ្ជាក់ថា Hedy គួរតែព្រួយបារម្ភអំពីខ្លួនគាត់ព្រោះប្រសិនបើមានអ្វីមួយកាត់ឡើងចំពោះស្វានោះគាត់នឹងត្រូវលុបលាងទោសសម្រាប់សកម្មភាពរបស់គាត់ជាលនិងស្វាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយស្វាគិតថាជាលគ្រាន់តែជាក្មេងប្រុសចៃដន្យម្នាក់ដែលបានជាប់នៅទីនេះដោយសារតែនាងប្រាប់ជាលថា Hedy នឹងមកជួយសង្គ្រោះពួកគេហើយជាលក៏សម្គាល់ថាស្វាទុកចិត្ត Hedy កម្រិតណាដូច្នេះនាងនិយាយថានាងជំពាក់បំណុលនៃការដឹងគុណទៅគាត់នាងបង្ហើបថាម្ដាយរបស់នាងបានស្លាប់កាលពីនាងនៅក្មេងដូច្នេះឪពុករបស់នាងក៏រៀបការម្ដងទៀតហើយនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងនាងបានចាប់ផ្ដើមទៅរកនាងហើយទោះបីជានាងមិនអាចយល់ភាសារបស់ពួកវាបានក៏ដោយតែនាងមានអារម្មណ៍ថាពួកវាកំពុងនិយាយមកកាន់នាងនៅពេលដែលនាងជួប Hedy ជាលើកដំបូងគាត់បានសួរនាងថាតើនាងអាចមើលឃើញអ្វីនៅលើស្មារបស់គាត់ឬអត់ប៉ុន្តែនាងមិនឃើញមានអ្វីនោះទេក្រោយពីនាងត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញឪពុករបស់នាងក៏បានស្ដីបន្ទោសនាងដោយប្រាប់នាងឲ្យសងប្រាក់ដែលគាត់បានចំណាយដើម្បីបញ្ជូននាងទៅវាំងប៉ុន្តែ Hedy បានការពារនាង
ហើយគាត់ថែមទាំងផឹកតែជាមួយនាងជារៀងរាល់ខែថែមទៀតមុនពេល Hedy ចាក់ចេញទៅនគរ Kratos នាងបានសារភាពពីអារម្មណ៍របស់នាងចំពោះគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធដោយសារតែអាយុរបស់នាងជាលចង់ជួយនាងប៉ុន្តែនាងដឹងថាប្រសិនបើពួកគេរត់គេចនោះនាងនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ខ្លួនស្វាដូច្នេះជំរឿនតែមួយគត់របស់នាងគឺត្រូវលាតត្រដាងផែនការរបស់ Bill មនុស្សពីរនាក់ទៀតឈ្មោះ Zack និង Camilla ក៏ត្រូវបានបោះចូលមកក្នុងបន្ទប់នេះដែរហើយជាលចាប់ផ្ដើមយំព្រោះនាងស្គាល់ពួកគេពីអនាគតនាងរំលឹកថាពួកគេទាំងពីរបានស្លាប់ប៉ុន្តែនាងដឹងថានាងនៅមានឱកាសដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ Camilla ព្យាយាមលើកទឹកចិត្តជាលដោយប្រាប់នាងថា Zack គឺជាមនុស្សល្ងង់ដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកែកគ្នាជាលបញ្ជាឲ្យពួកគេឈប់ប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមស្ដាប់នាងដូច្នេះនាងក៏បំបែកខ្នោះដៃហើយពួកគេមិនចង់ជឿថានាងខ្លាំងចឹងនោះទេនាងប្រាប់ពួកគេឲ្យឈប់ឆ្លោះគ្នាហើយនាងក៏ដោះលែងគ្រប់គ្នាហើយប្រាប់ពួកគេថាពួកគេត្រូវគិតអំពីសកម្មភាពបន្ទាប់របស់ពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពហើយពួកគេដឹងថាពួកជនពាលបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាទាហានភៀសខាងជើងហើយបានកាន់កាប់កំពង់ផែប៉ុន្តែសេកឆ្ងល់ថាតើពួកគេចង់បានអ្វីហើយស្វាក៏បាននិយាយថាជនពាលបានប្រាប់នាងថាជាលនៅពីក្រោយចំនួននេះCamilla គិតថា Bill ក្រុងនឹងដាក់ពង្រាយទាហានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីកម្ចាត់ជនពាលដូច្នេះគាត់អាចនឹងបណ្ដេញកងកម្លាំងភៀសខាងជើងចេញពី Billburg និងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ Hedy ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿថាប្រពន្ធរបស់ Hedy មានកំហុសស្វាអាចនឹងស្លាប់នៅក្នុងចំនួននេះប៉ុន្តែពួកគេគិតថា Bill មិនខ្វល់នោះទេព្រោះគាត់អាចប្រើការស្លាប់របស់ស្វាដើម្បីទទួលបានអំណាចប៉ុន្តែ Camilla ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមិនឃើញជាលហើយបរិសម្នាក់ឈ្មោះ Taggart ក៏បានបង្ហាញថាគាត់បានក្លំមើលបន្ទប់របស់ជាលហើយនិយាយថាជនពាលបានសួរគាត់ថាតើនាងនៅឯណាប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ពួកគេថាគាត់មិនដឹងទេZackឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្វែងរកជាលដូច្នេះ Camilla ប្រាប់គាត់ថាជាលមិនមែនជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេទេហើយស្វាដឹងថាឪពុករបស់នាងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីចំនួននេះZack និង Camilla ពិភាក្សាគ្នាថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហានេះដូច្នេះពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវការចាកចេញពីចក្រភពនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់ Bill បង្ហាញខ្លួនGat ឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរប្រាប់ Hedy ពីការពិតឬអត់ប៉ុន្តែ Camilla គិតថាគាត់នឹងមិនជឿពួកគេទេព្រោះពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះស្វាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើវាដោយប្រាប់ពួកគេថា Hedy ជាមិត្តរបស់នាងដូច្នេះនាងគិតថាគាត់នឹងស្ដាប់នាងដោយនិយាយថាគាត់នឹងយល់ពីស្ថានភាពប៉ះសិនបើនាងបញ្យល់គាត់នាងប្រាប់គ្រប់គ្នាកុំឲ្យបារម្ភពីនាងហើយចាកចេញពីចក្រភពដោយនិយាយថានាងនឹងនៅទីនេះដើម្បីប្រាប់ការពិតដល់ Hedy ប៉ុន្តែជាគិតអំពីសោកនាដកម្ម Billburg ដោយគិតថាវានឹងកើតឡើងប៉ះសិនបើនាងមិនជឿចែកព្រោះស្វានឹងរងទុក្ខដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពុកនាងដូច្នេះជាលក៏សម្រេចចិត្តដោះការក្លែងខ្លួនរបស់នាងចេញហើយនាងណែនាំខ្លួននាងដោយប្រាប់ពួកគេថាសត្រូវនឹងមិនធ្វើចោលណាអ្វីឡើយរហូតដល់ពួកគេរកឃើញនាងដូច្នេះនាងគិតថាពួកគេនៅតែអាចបង្វែរស្ថានភាពបានដោយនិយាយថាពួកគេត្រូវការជួយសង្គ្រោះសមាជិកផ្សេងទៀតនៃកងទ័ពភៀសខាងជើងហើយដណ្ដើមយកកំពង់ផែមកវិញCamilla និង Zack គិតថាផែនការរបស់ជាលគឺល្អឥតខ្ចោះហើយជាលប្រាប់ស្វាថាស្វាជាផ្នែកសំខាន់នៃបេសកកម្មនេះព្រោះពួកគេនឹងចាញ់ប្រសិនបើនាងស្លាប់ដូច្នេះជាលសន្យាថានឹងការពារស្វាប៉ុន្តែនាងត្រូវតែចោទប្រកាន់ឪពុករបស់នាងជាផ្លូវការនៅពេលដែលចំនួនមិនចប់ដោយប្រាប់នាងថានាងនឹងត្រូវប្រហារជីវិតប្រសិនបើនាងមិនធ្វើតាមផែនការនេះស្វាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជាលព្យាយាមជួយសង្គ្រោះនាងព្រោះពួកគេគួរតែជាគ្រូប្រជែងក្នុងរឿងស្នេហាដូច្នេះជាលបញ្យល់ថាការរៀបការរបស់នាងជាមួយនឹង Hedy គឺមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយថាពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទេដូច្នេះស្វាក៏ព្រួយបារម្ភថាជាលអាចនឹងក្បត់ Hedy ប៉ុន្តែជាលបញ្យល់ថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេព្រោះពួកគេទាំងពីរមានហេតុផលក្នុងការជ្រើសរើសគ្នាទៅវិញទៅមកដោយនិយាយថានាងបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយើងបានកាត់ទៅ Hedy ខណៈដែលគាត់គិតអំពីការគ្រប់គ្រងចក្រភពដោយការភ័យខ្លាចហើយគាត់បានបញ្ជារេវឲ្យមើលថែជាលដោយនិយាយថាចលនាបន្ទាប់របស់គាត់នឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពគាត់គិតថា Bill នឹងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យហេតុការណ៍នេះទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនដោយនិយាយថាគាត់ចង់កម្ចាត់ Bill ប៉ុន្តែគាត់ចង់ផ្ដល់ពេលដល់ Bill ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរកឃើញមេខ្លោងរាវសួរ Hedy ពីអ្វីដែលគាត់គ្រោងនឹងធ្វើជាមួយនឹងស្វាហើយគាត់បញ្យល់ថាគ្រួសាររបស់នាងរៀបនឹងបាត់បង់អំណាចហើយដូច្នេះគាត់គិតថានាងគួរតែស្លាប់យើងត្រឡប់ទៅជាលវិញខណៈដែលនាងប្រាប់ស្វាថានាងស្មោះត្រង់នឹង Hedy ហើយស្វាសម្រេចចិត្តទុកចិត្តនាងដោយនិយាយថានាងនឹងចោទប្រកាន់ឪពុករបស់នាងជាផ្លូវការដូច្នេះជាលសន្យាថានឹងការពារនាងហើយនាងនិយាយថាពួកគេត្រូវការកម្ចាត់ជនពាលមុនពេលដែលកងទ័ពរបស់ Bill មកដល់ដោយនិយាយថាពួកគេគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយការដោះលែងកងទ័ពភៀសខាងជើងដែលជាប់ឃុំGat ដឹងថាកងកម្លាំងភៀសខាងជើងត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងព្រះវិហារដូច្នេះជាលប្រាប់គាត់ឲ្យនាំផ្លូវពួកគេទៅទីនោះប៉ុន្តែពួកគេសួរនាងថាតើនាងមានគម្រោងចេញពីបន្ទប់នេះដោយរបៀបណាដូច្នេះនាងបញ្យល់ថានាងនឹងទម្លុះជញ្ជាំងដោយបង្ហាញថានាងធ្លាប់ត្រូវបានគេហៅថាអ្នកបម្រើបិសាចយើងឃើញកងកម្លាំងភៀសខាងជើងជាប់ឃុំនៅក្នុងព្រះវិហារខណៈដែលជាលមកដល់ភ្លាមហើយនាងបានកម្ចាត់អ្នកយាមយ៉ាងងាយស្រួល
នាងណែនាំខ្លួនដល់គ្រប់គ្នាដោយនិយាយថា Hedy បានបញ្ជាឲ្យនាងមកជួយសង្គ្រោះពួកគេនាងបង្ហាប់ថា Bill បានរៀបចំផែនការចំនួននេះឡើងហើយនាងលើកឡើងថានាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាចារកម្មខណៈដែលស្វីត្រូវបានឪពុករបស់នាងប្រើជាឧបករណ៍នាងប្រាប់ពួកគេថាពួកគេត្រូវវាយបកវិញដោយបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នាត្រៀមការប្រយុទ្ធហើយដណ្ដើមយកកំពង់ផែមកវិញយើងឃើញ Hedy ខណៈដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដុតនំហើយរ៉េវក៏មកដល់ដោយប្រាប់គាត់ថាជាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ព្រោះនាងកំពុងតែដឹកនាំកងកម្លាំងភៀកខាងជើងប្រឆាំងនឹងសត្រូវHedy ដឹងថានាងកំពុងព្យាយាមជួយគ្រប់គ្នាហើយរ៉េវរៀបរាប់ថានាងកំពុងតែវាយជន់ពាលហើយប្រាប់គាត់ថានាងមិនត្រូវការជំនួយនោះទេHedy ឆ្ងល់ថាតើកំពង់ផែនោះបានខូចខាតហើយមែនទេដូច្នេះរ៉េវប្រាប់គាត់ថាវានឹងចំណាយអស់លុយរាប់លានដើម្បីជួសជុលវាហើយគាត់គ្រោងនឹងឲ្យ Bill ចំណាយសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងជំនួសឲ្យការបំផ្លាញគ្រួសាររបស់គាត់រ៉េវគាត់ថាវាជាផែនការដ៏ល្អមួយហើយប្រាប់ Hedy ថាគាត់លែងត្រូវការគ្រប់គ្រងចក្រភពដោយការភ័យខ្លាចទៀតហើយព្រោះជាលកំពុងតែចាត់ការរឿងគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះទាហានក៏មកដល់ហើយពួកគេប្រាប់ Hedy ថាជនក្បត់កំពុងតែសម្ដៅមករាជវាំងដូច្នេះ Bill បានបញ្ជាពួកគេឲ្យមកការពារគាត់ដោយប្រាប់គាត់ថាគាត់ត្រូវតែជម្លៀសខ្លួនចេញប៉ុន្តែ Hedy បានលើកឡើងថាកំពង់ផែជិតត្រូវបានកងកម្លាំងភៀកខាងជើងយកមកវិញបានហើយដូច្នេះគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេប្រាប់គាត់ឲ្យជម្លៀសខ្លួនយើងឃើញកាមេឡានិង Zack សម្រាប់ទាហានសត្រូវហើយពួកគេត្រឡប់ទៅព្រះវិហារវិញជាមួយនឹងជាលខណៈដែលជាលដឹងថាកងកម្លាំងភៀកខាងជើងបានពង្រឹងទីតាំងរបស់ពួកគេរួចហើយមេដឹកនាំសត្រូវឈ្មោះ Hugo បានប្រាប់ពួកគេឲ្យបកគលជាលដោយនិយាយថាគាត់នឹងដុតព្រះវិហារប្រសិនបើពួកគេមិនសហការជាលចង់វាយ Hugo ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាគិតថាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប៉ុន្តែនាងបញ្យល់ថានាងមានផែនការដោយប្រាប់កាមេឡាឲ្យចងនាងការនាំនាងទៅរក Hugo ហើយនាងក៏ដើរទៅរកគាត់ប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែវាយប្រហារនាងភ្លាមដូច្នេះនាងក៏បានផ្ដាច់ខ្សែហើយបំផ្លាញពថារបស់គាត់ដោយប្រើដៃរបស់នាងចាប់ Hugo ជាចំណាប់ខ្មាំងហើយគំរាមសម្រាប់គាត់ប៉ះសិនបើទាហានរបស់គាត់មិនថយក្រោយប៉ុន្តែពួកគេគិតថានាងបោកប្រាស់ពួកគេដូច្នេះនាងក៏បានកោះហៅខ្យល់បក់មកផ្ដួលពួកគេទាំងអស់ហើយនាងប្រាប់ពួកគេឲ្យចោះចាញ់ដោយនិយាយថាពួកគេមិនអាចគេចខ្លួនបានទេព្រោះនាងបានបំផ្លាញសំពៅរបស់ពួកគេរួចហើយប៉ុន្តែភ្លាមនោះបូជាចារស្រាប់តែវាយផាសវាដូច្នេះ Zack ក៏បញ្ឈប់គាត់ហើយ Hugo ដឹងថាវាចប់ហើយសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះគាត់ក៏បានអង្វរជាលឲ្យដោះលែងទាហានរបស់គាត់បង្ហាញថាគាត់កំពុងធ្វើការឲ្យ Bill ហើយជាលសម្រាប់ចិត្តទុកជីវិតឲ្យគាត់ប្រសិនបើគាត់សហការជាមួយនឹងផែនការរបស់ពួកគេប៉ុន្តែភ្លាមនោះ Bill ក៏បានមកដល់ជាមួយនឹងទាហានរបស់គាត់ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ជនពាលគាត់បានហៅជាលថាជាបិសាចដោយចោទប្រកាន់នាងថាបានបញ្ឆោត Hedy ប៉ុន្តែនាងប្រាប់គាត់ថាគាត់យឺតពេលហើយព្រោះពួកគេបានដណ្ដើមយកកំពង់ផែមកវិញរួចហើយប៉ុន្តែគាត់បានហៅនាគដ៏ធំសម្បើមមួយហើយនិយាយថាគាត់នឹងសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ហើយគ្រប់គ្នាក៏រត់ទៅក្នុងព្រះវិហារខណៈដែលនាគត្រៀមដុតពួកគេទាំងអស់ជាលគិតអំពីការទទួលការវាយប្រហារនោះដោយដឹងថាគ្រប់គ្នានឹងស្លាប់ប្រសិនបើនាគដុតព្រះវិហារប៉ុន្តែភ្លាមនោះវាក៏បានអោនគ្រប់នាងខណៈដែល Hedy មកដល់គាត់បញ្យល់ថាគាត់មកទីនេះដើម្បីការពារប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយជាលប្រាប់គាត់ពីរឿងដែលបានកើតឡើងនៅឯកំពង់ផែប៉ុន្តែ Bill ប្រាប់ Hedy ថាជាលជាចារកម្មដូច្នេះគាត់មិនគួរជឿនាងទេដោយប្រាប់គាត់ថានាងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងជនពាលHedy បានចាប់ Hugo ដោយដឹងថា Hugo មិនមែនជាសមាជិកនៃកងកម្លាំងភៀកខាងជើងទេប៉ុន្តែ Hedy ណែនាំខ្លួនគាត់ជាអន្តរាជហើយបានបញ្ជាឲ្យ Hugo រាយការណ៍ប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើង Hugo ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជា Hedy ធ្វើបែបនេះដូច្នេះ Hedy បញ្យល់ថាគាត់មិនចង់ប្រើហិង្សាទេព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់ចង់ជួយសង្គ្រោះគ្រប់គ្នាដោយប្រាប់ Hugo ឲ្យសហការមុនពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់គាត់ដូច្នេះ Hugo ក៏បានបញ្ជាឲ្យធានរបស់គាត់គ្រប់អន្តរាជហើយគាត់ស្បត់ភក្តីភាពចំពោះ Hedy ដោយប្រាប់ Hedy ថា Bill គឺជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះដូច្នេះ Hedy ដឹងថាជាលគឺគ្មានកំហុសទេហើយគាត់បានបង្ខំ Bill ឲ្យក្រាបនៅចំពោះមុខគាត់ហើយប្រាប់ Bill ថាគាត់ត្រូវការតបស្នងសម្រាប់ទង្វើរបស់គាត់ Hedy ដឹងថា Bill បានព្យាយាមសម្លាប់ស្វាដោយគិតថាគាត់សមនឹងទទួលការប្រហារជីវិតចំពោះទង្វើដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនេះ Hedy សួរ Bill អំពីប្រពន្ធទី2និងកូនស្រីរបស់គាត់ហើយ Hedy សម្គាល់ឃើញថាទឹកមុខរបស់ Bill បានផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះ Hedy ដឹងថា Bill យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេគាត់គំរាមធ្វើឲ្យពួកគេរងទុក្ខប៉ុន្តែ Bill អង្វរគាត់ឲ្យដោះលែងពួកគេដូច្នេះ Hedy ក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យសារភាពពីក្រឹតកម្មរបស់គាត់ហើយប្រគល់គ្រួសារ Bill ឲ្យគាត់ដោយនិយាយថាគាត់នឹងមិនធ្វើបាបនរណាម្នាក់ទេប្រសិនបើ Bill សហការប៉ុន្តែ Bill ចាប់ផ្ដើមសើចដោយរំលឹក Hedy ថាមនុស្សរាប់មិនអស់បានស្លាប់ដោយសារតែបណ្ដាសារបស់គាត់ហើយគាត់និយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្ត Hedy ទេដោយនិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យ Hedy ស្លាប់ Hedy ប្រាប់ Bill ថា Bill និយាយត្រូវប៉ុន្តែ Hedy និយាយថាគាត់នៅតែជាអន្តរាជហើយគាត់បានបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់គាត់នាំខ្លួន Bill ចេញបន្ទាប់ពីនោះមកយើងឃើញជាលនៅក្នុងដំណាក់មួយជាកន្លែងដែលនាងរកមើលបន្ទប់មួយហើយរ៉េវក៏បង្ហាញខ្លួនដោយបង្ហាញថាដំណាក់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Bill ហើយវានិយាយថាអ្នកបម្រើភ័យខ្លាចខ្លាំងពេករហូតដល់ពួកគេមិនធ្វើការងាររបស់ពួកគេនាងដឹងថា Hedy បានធ្វើអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់ពួកគេហើយនាងនិយាយថានាងចូលចិត្តអាហារនោះ
ប៉ុន្តែនាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនញ៉ាំជាមួយនឹងនាងដោយគិតថាគាត់ច្បាស់ជាបង្ខំខ្លួនឯងខ្លាំងពេករេវបញ្ញោថាហេឌីមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃឃើញគាត់រងទុក្ខទេព្រោះគាត់ជាអត្រាជដែលនិយាយថាហេឌីកំពុងតែព្យាយាមកែតម្រូវដើម្បីកុំឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងចក្រភពដោយការភ័យខ្លាចជាលគិតថាហេឌីកំពុងព្យាយាមធ្វើពុតថាគាត់មិនបានជឿចាប់ចំពោះអ្វីដែលប៊ីលនិយាយប៉ុន្តែនាងគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះប្រសិនបើគាត់បន្តធ្វើវានោះគាត់នឹងលែងយល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សគ្រប់គ្នារេវនិយាយថានាងនិយាយត្រូវដោយនិយាយថាហេឌីដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប់គាត់ដោយសារតែបណ្ដាសារបស់គាត់ហើយវាបង្ហាញថាហេឌីស្ទើរតែឈួតទៅហើយដូច្នេះរេវត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែល្អព្រោះវាមិនចង់ឲ្យហេឌីបាត់បង់ជំនឿលើមនុស្សគ្រប់គ្នាឡើយជាគិតថាពួកគេគួរតែជួយហេឌីឲ្យក្លាយជាអត្តរាជដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយនិយាយថានាងមិនចង់ឲ្យហេឌីលាក់អារម្មណ៍របស់គាត់ទេហើយរេវឆ្ងល់ថាតើនាងស្រឡាញ់ហេឌីឬអត់ប៉ុន្តែនាងបញ្យល់ថានាងមិនចង់មានស្នេហាជាមួយហេឌីទេរេវនាំនាងទៅបន្ទប់មួយដែលប្រាប់នាងថានាងនឹងគេងបន្ទប់ជាមួយនឹងហេឌីដូច្នេះនាងក៏អៀនប៉ុន្តែរេវរំលឹកនាងថាពួកគេបានរៀបការរួចហើយដូច្នេះមិនគួរមានបញ្ហាអ្វីនោះទេនាងដឹងថាហេឌីសវឹងទៅហើយរេវបង្ហាញថាហេឌីមិនសូវផឹកស្រាទេពួកគេជួយហេឌីឲ្យស្វាងហើយគាត់ក៏ភ្ញាក់ឡើងដោយដឹងថាជាលកំពុងតែមើលថែគាត់ហើយនាងបង្ហាញគាត់នៅផ្លែឈើដែលនាងបានយកមកពីផ្ទះបាយគាត់និយាយថាគាត់ចង់ញ៉ាំផ្លែប៉ោមដូច្នេះនាងក៏ចិត្តសម្បករបស់វាប៉ុន្តែនាងដឹងថានាងមិនចេះនោះទេគាត់ប្រាប់នាងថានាងល្ងងណាស់ហើយគាត់ក៏បង្ហាញនាងពីរបៀបចិត្តវាដោយប្រាប់នាងថានាងនឹងអាចស្ទាត់ជំនាញបាននៅពេលដែលនាងរៀនចេះពីបច្ចេកទេសនាងចង់ឲ្យគាត់ឆ្លាក់រូបទន្សាយដូច្នេះគាត់ក៏យកផ្លែប៉ោមមួយផ្លែទៀតហើយឆ្លាក់វាឲ្យដូចទន្សាយនាងគិតថាគាត់ជាមនុស្សមានទេពកោសល្យប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាគាត់បានហាត់ឆ្លាក់វាដោយសារគាត់ចង់បានការចូលចិត្តពីបងប្អូនរបស់គាត់នាងប្រាប់គាត់ឲ្យហាមាត់ហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចុកគាត់ដោយប្រាប់គាត់ថាគាត់រំលឹកនាងពីប្អូនប្រុសរបស់នាងបង្ហើបថានាងមានបងប្អូនបង្កើតហើយនាងដឹងថានាងមិនបានតាក់ទងទៅឪពុកម្ដាយរបស់នាងទេប៉ុន្តែនាងគិតថាវាមិនអីទេព្រោះពួកគេបានឃើញនាងស្នើសុំទៅគាត់រួចហើយដូច្នេះនាងគិតថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីឡើយនាងអរគុណដែលគាត់បានទុកជីវិតគ្រប់គ្នានៅកំពង់ផែហើយគាត់បញ្យល់ថាគាត់ចង់គ្រប់គ្រងចក្រភពដោយការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានាងមិនចូលចិត្តគំនិតនេះទេនាងនិយាយថាប៊ីលបាននិយាយរឿងអាក្រក់ជាច្រើនអំពីគាត់ប៉ុន្តែនាងបញ្យល់ថានាងចង់ឲ្យគាត់រស់នៅទោះបីជាមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប់គាត់ក៏ដោយដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអៀនហើយសួរនាងថាតើនាងស្រឡាញ់គាត់ឬអត់ប៉ុន្តែនាងបញ្យល់ថានាងគ្រាន់តែចាត់ទុកគាត់ដូចជាបងប្រុសរបស់នាងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់ក៏ខកចិត្តដោយប្រាប់នាងថាគាត់មានអារម្មណ៍ត្រជាក់នាងឡើងកេងលើគ្រែជាមួយនឹងគាត់ខណៈដែលនាងនិយាយថាខ្លួនរបស់នាងកក់ក្ដៅប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែអោបនាងដោយប្រាប់នាងកុំឲ្យចាត់ទុកគាត់ដូចជាបងប្រុសនាងដឹងថានាងត្រូវគាត់បោកប៉ុន្តែគាត់ធានាថាគាត់នឹងមិនធ្វើអ្វីទេដោយប្រាប់នាងថាវាមិនមានបញ្ហាទេដែលនាងស្រឡាញ់គាត់ដោយសារតែពួកគេបានរៀបការនឹងគ្នារួចហើយនាងសួរគាត់ថាតើគាត់មានអារម្មណ៍ចំពោះនាងដែរឬទេប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាគាត់មិនចង់មានស្នេហាជាមួយនាងទេព្រោះនាងអាចនឹងរងទុក្ខហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមច្បោកច្បល់ដោយឆ្ងល់ថាតើគាត់មានន័យយ៉ាងណាគាត់និយាយថាគាត់ចង់ឲ្យនាងស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែនាងស្រាប់តែដេកលក់ខណៈដែលគាត់បញ្ជាក់ថានាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងថាតើស្នេហាមានអារម្មណ៍បែបណានៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ឲ្យម្ហូបដែលគាត់ចម្អិនទៅនាងហើយនាងក៏ញ៉ាំវាដោយប្រាប់គាត់ថាវាឆ្ងាញ់គាត់សួរនាងថាតើនាងធ្លាប់មានចិត្តលើគាត់ដែរទេប៉ុន្តែនាងមិនចង់និយាយអំពីរឿងនេះទេហើយគាត់បញ្យល់ថាគាត់នឹងមិនឈប់ទេរហូតដល់នាងឆ្លើយថាយ៉េសខាមីឡានិងសេករាយការណ៍ទៅជាលហើយយើងដឹងថាពួកគេឥឡូវនេះជាទាហានរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីនេះពួកគេប្រាប់នាងថាដល់ម៉ោងសម្រាប់ការសិក្សារបស់នាងហើយហេឌីនិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ឯកោប៉ុន្តែពួកគេប្រាប់គាត់ឲ្យរងចាំនាងត្រឡប់មកវិញហើយសួរគាត់ថាតើគាត់ស្រឡាញ់នាងមែនទេដូច្នេះគាត់ក៏អៀនហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីប្លែកៗខណៈដែលខាមីឡាព្រមានគាត់ថាគាត់អាចនឹងឈួតខណៈពេលដែលពួកគេចាកចេញជាលប្រាប់ខាមីឡានិងសេកឲ្យឈប់រញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងហេឌីប៉ុន្តែពួកគេប្រាប់នាងថានាងត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់ស្រឡាញ់នាងហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតដំបូន្មានអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាទៅនាងដោយប្រាប់នាងថាពួកគេនៅខាងនាងបង្ហើបថានាងមិនដឹងពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសទេព្រោះនាងគ្មានបទពិសោធន៍អ្វីឡើយហើយខាមីឡាយល់ថានាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែជាលប្រាប់នាងថានាងមិនចង់មានស្នេហាជាមួយហេឌីទេព្រោះនាងចង់ស្ដីឲ្យគាត់រាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើខុសពួកគេដឹងថានាងកំពុងតែពាក់ចិញ្ចៀនរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីនេះហើយនាងនិយាយថាហេឌីបានប្រាប់នាងថាបណ្ដាសារបស់គាត់នឹងត្រូវបានសង្កត់នៅពេលដែលនាងនៅក្បែរគាត់ហើយសួរអ្នកទាំងពីរថាតើអ្នកណាដាក់បណ្ដាសាលើគាត់ដូច្នេះសេកប្រាប់នាងថាវាច្បាស់ជាក្រេតូសហើយយើងដឹងថាគំនិតរបស់ក្រេតូសអំពីមនុស្សប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងរ៉េវដូច្នេះទ្វីបរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបំបែកជាពីរនគរចក្រភពរ៉េវបានក្លាយទៅជាទីរហោស្ថានដោយសារតែបណ្ដាសារបស់នាងប៉ុន្តែអធិរាជនេះបានរកឃើញកូនក្រមុំដែលមានថាមពលវេទមន្តមិនគួរឲ្យជឿហើយបានសាងសង់របាំងមួយដែលការពារចក្រភពពីបណ្ដាសាស្វាស្រាប់តែមកដល់ជាមួយនឹងសម្បត្តិមួយហើយនាងក៏បកគលវាទៅជាលហើយជាលដឹងថាចើរ៉ាល់ជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិនោះ
នាងចាប់ផ្ដើមអានវាប៉ុន្តែខ្យល់ស្រាប់តែបក់វាទៅហើយហេតឌីក៏រើសវាឡើងដោយដឹងថាជើរ៉ាល់កំពុងតែមករកជាលដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តប្រឈមមុខនឹងជើរ៉ាល់ដោយនិយាយថាពួកគេត្រូវតែត្រៀមសម្រាប់ការមកដល់របស់គាត់បន្ទាប់មកសេកឆ្ងល់ថាតើជើរ៉ាល់ចង់បានអ្វីព្រោះគាត់បានសម្រេចចិត្តមកនគររបស់ពួកគេភ្លាមហើយខាមីឡាគិតថាគាត់ចង់យកជាលទៅវិញពួកគេឃើញជាលស្លៀករ៉ូបដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែនាងមើលទៅមុខស្អុយដូច្នេះស្វាប្រាប់ឲ្យនាងញញឹមប៉ុន្តែពួកគេដឹងថានាងមើលទៅដូចជាតួចិត្តអាក្រក់ជាបញ្ញោថានាងមិនចេះធ្វើមុខខ្ជូតទេដូច្នេះស្វាក៏ប្រាប់នាងឲ្យមានទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតដែលប្រាប់នាងថានាងមើលទៅស្អាតណាស់ស្វាស្នើឲ្យពាក់គ្រឿងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែជាស្រាប់តែគិតអំពីការកាន់អាវុធដោយសារតែនាងស្អប់ចរ៉ាល់ប៉ុន្តែស្វារំលឹកនាងថាចរ៉ាល់គិតថានាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូច្នេះនាងគួរតែព្យាយាមបង្ហាញគាត់ថាគាត់គិតខុសដោយបង្ហាញគាត់ថានាងសប្បាយចិត្តពេលនៅទីនេះជាបានជួបហេតឌីហើយគាត់បានប្រាប់នាងថានាងមើលទៅស្អាតហើយខាមីឡារំលឹកពួកគេថាចិត្តដល់ពេលជួបចរ៉ាល់ហើយដូច្នេះហេតឌីបញ្យល់ថារដ្ឋាភិបាលនគរក្រេតូសគិតថាគាត់ចាប់ខ្លួនជាលហើយគាត់ចង់ឲ្យនាងចូលរួមការប្រជុំរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យនាងបង្ហាញពួកគេថាពួកគេគិតខុសប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានាងមើលទៅមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះនាងប្រាប់គាត់ថាសត្រូវរៀបនឹងវាយប្រហារពួកគេហើយដោយនិយាយថាចរ៉ាល់មិនមែនមកតាមនាងទេប៉ុន្តែនាងសន្យាថានឹងការពារហេតឌីពួកគេធ្វើដំណើរទៅកិច្ចប្រជុំខណៈដែលជាលនិយាយថានាងមិនអាចញញឹមបានទេព្រោះនាងគិតឃើញតែការសម្លាប់ចរ៉ាល់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតឌីដឹងថាចរ៉ាល់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនាងកំពុងគិតដូច្នេះគាត់ក៏ប្រច័ណ្ឌដោយគិតថានាងច្បាស់ជាស្រឡាញ់ចរ៉ាល់គាត់សម្រេចចិត្តទុកនាងចោលព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យនាងជួបចរ៉ាល់ទេដោយរំលឹកនាងថានាងជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដូច្នេះនាងក៏ព្យាយាមបញ្ឈប់គាត់ប៉ុន្តែខាមីឡាប្រាប់នាងថាកម្លាំងបាយនឹងមិនបានផលលើគាត់ទេព្រោះគាត់កំពុងតែប្រច័ណ្ឌដូច្នេះពួកគេក៏ឈប់ឆ្លោះគ្នាហើយនាងសន្យាថានឹងប្រឹងញញឹមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់អាចធ្វើអ្វីមួយពីការមិនចេះខ្ជូតរបស់នាងបានប៉ុន្តែគាត់ប្រមាននាងថានាងប្រហែលជាមិនចូលចិត្តវាទេព្រោះវាប្រហែលជាជ្រុលពេកប៉ុន្តែនាងអង្វរគាត់ឲ្យធ្វើវាដោយនិយាយថានាងនឹងមិនស្អប់គាត់ទេទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយដូច្នេះគាត់ក៏ប្រាប់នាងឲ្យបន្តគិតពីគាត់ហើយគាត់ស្រាប់តែថើបនាងដែលប្រាប់នាងថានាងមើលទៅខ្ជូតពេលនាងភ្ញាក់គាត់គិតថាផែនការរបស់គាត់គឺល្អឥតខ្ចោះពីព្រោះចរ៉ាល់នឹងគិតថានាងស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែនាងក៏ខឹងដោយប្រាប់គាត់ថាវាជាការថើបលើកដំបូងរបស់នាងហើយនាងក៏ទះកំភ្លៀងគាត់ពួកគេបានជួបជាមួយចរ៉ាល់ហើយចរ៉ាល់អរគុណពួកគេសម្រាប់ការយល់ព្រមជួបគាត់ទោះបីជាគាត់មកភ្លាមក៏ដោយប៉ុន្តែជាលប្រាប់គាត់ថានាងមិនមានអ្វីត្រូវនិយាយជាមួយនឹងគាត់ទេហើយហេតឌីបានសុំទោសចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ជាលដោយនិយាយថាពួកគេទៅឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានបន្ទោសចរ៉ាល់ចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងដោយនិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌដោយសារតែនាងរៀបនឹងត្រូវបានគេយកចេញពីគាត់ហើយនាងបានទះកំភ្លៀងគាត់ព្រោះគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរពីក្តីស្រឡាញ់របស់នាងចំពោះគាត់ហេតឌីបញ្យល់ថាគាត់មិនបានចាប់ខ្លួនជាលទេហើយនាងប្រាប់ចរ៉ាល់កុំឲ្យបារម្ភពីនាងប៉ុន្តែគាត់បានសួរនាងថាតើនាងនឹងត្រឡប់ទៅនគរក្រេតូសវិញទេព្រោះគាត់បានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងនាងរួចហើយគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានាងបោះបង់ចោលគ្រួសាររបស់នាងមកនៅជាមួយនឹងហេតឌីដូច្នេះនាងបញ្យល់ថាវាដោយសារតែគាត់ត្រូវការនាងប៉ុន្តែចរ៉ាល់និយាយថាគាត់ដឹងពីរឿងនេះដោយនិយាយថាគាត់ដឹងថាចរ៉ាល់កំពុងតែស្វែងរកក្មេងស្រីដែលនៅក្មេងល្មមដែលអាចមើលឃើញព្រះនាគព្រោះគាត់ត្រូវការនាងដើម្បីការពារចក្រភពពីបណ្ដាសាប៉ុន្តែចរ៉ាល់គិតថាជាលមិនសមនឹងតួនាទីនេះទេហើយគាត់បានលើកឡើងថាហេតឌីបានធ្វើចលនាដ៏ត្រឹមត្រូវដោយទុកជីវិតរបស់បៀលពីព្រោះប្រជាជនរបស់គាត់នឹងគិតថាបណ្ដាសាមិនមែនជាការពិតទេប៉ុន្តែហ្គាតស្រាប់តែរំខានពួកគេហើយគាត់បង្ហាញថាបៀលបានស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងឃើញជាលជាមួយខាមីឡានិងសេកខណៈដែលពួកគេប្រាប់នាងថាបៀលបានសម្លាប់ខ្លួនហើយពួកគេបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចហើយដូច្នេះពួកគេខ្លាចថាបណ្ដាសាអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដែរជាលគិតថាចរ៉ាល់នៅពីក្រោយរឿងគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនជឿថាពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពពីបណ្ដាសាដូច្នេះពួកគេនឹងសម្លាប់ហេតឌីហើយនាងដឹងថាចរ៉ាល់ពូកែបោកប្រាស់មនុស្សណាស់សេកឆ្ងល់ថាតើបណ្ដាសាមានពិតឬអត់ហើយខាមីឡាក៏ប្រាប់ជាលពីរឿងព្រេងនៅពីក្រោយខែលវេទមន្តជំវិញចក្រភពដោយនិយាយថាវាអាចការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាពីបណ្ដាសាបានប៉ុន្តែក្រេតូសមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងដូច្នេះនាងក៏សម្រេចចិត្តប្រែខ្លួននាងទៅជាលំពែងខ្មៅហើយជាលបញ្ជាក់ថាខាមីឡាកំពុងនិយាយអំពីលំពែងទេពរបស់ទេពធីតាដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យគ្រួសាររាជវង្សរបស់នគរក្រេតូសជាច្រើនជំនាន់មកហើយសេកមិនចង់ជឿថាវាជារឿងពិតទេព្រោះគាត់គិតថាវាគ្រាន់តែជារឿងព្រេងមួយប៉ុណ្ណោះដោយដាវសួគារបស់ព្រះនាគដែរប៉ុន្តែខាមីឡាប្រាប់គាត់កុំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរវិធានបទហើយនាងលើកឡើងថាលំពែងនោះបានធ្វើដំណើរមកកាន់ចក្រភពរាវជាកន្លែងដែលវាត្រូវបានប្រើដើម្បីចាក់មហេសីនាគហើយដោយសារតែមហេសីនាគដឹងថាវាជាទេពធីតាក្រេតូសដូច្នេះមហេសីនាគក៏ប្រើដាវចាក់សម្លាប់ខ្លួនហើយឃុំទេពធីតានៅក្នុងសមោរបស់នាងខែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលដែលមហេសីនាគបានស្លាប់ប៉ុន្តែទេពធីតាមិនអាចត្រឡប់ទៅរកទម្រង់ដើមរបស់នាងវិញបានទេដូច្នេះបណ្ដាសារបស់នាងក៏បានបាត់ប៉ុន្តែសេកបញ្យល់ថាវាគ្រាន់តែជារឿងព្រេងប៉ុណ្ណោះហើយគាត់គិតថាវាមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីអត្រិនោះទេប៉ុន្តែភ្លាមនោះស្វាក៏បានចូលមករកពួកគេហើយសេកប្រាប់នាងឲ្យចូលគេងប៉ុន្តែនាងនិយាយថានាងត្រូវតែផ្ដល់ការគោរពទៅជាលហើយនាងក៏កោះហៅលំពែងខ្មៅមួយដែលនាងប្រើវាដើម្បីវាយប្រហារជាល
ពួកគេដឹងថាស្វាត្រូវបានអ្វីមួយសន្ធិដ្ឋហើយនាងនិយាយថានាងជាប្រពន្ធពិតរបស់អត្រិនាគដែលហៅជាលថាជាអ្នកក្លែងបន្លំសេកនិងខាមេឡាស្ទុះចូលប៉ុន្តែស្វាវាយពួកគេត្រឡប់ទៅវិញហើយជាលក៏ឃើញឱកាសមួយដូច្នេះនាងក៏វាយអាវុធរបស់ស្វាចេញពីដៃដែលធ្វើឲ្យនាងដួលហេឌីរៀបនឹងសម្រាប់ស្វាប៉ុន្តែជាលបានសង្គ្រោះនាងដោយប្រាប់គាត់ថានាងត្រូវបានសន្ធិដ្ឋប៉ុន្តែគាត់គិតថាការសម្លាប់ស្វាគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដោះលែងនាងក្រេតូសប្រាប់ហេឌីថានាងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលស្រឡាញ់គាត់ហើយនាងក៏បានស្ទុះទៅកាន់ជាលប៉ុន្តែហេឌីការពារនាងហើយលំពេងក៏បានប្រែក្លាយទៅជារូបងងឹតមួយហើយប្រាប់ហេឌីថានាងនឹងនៅជាមួយគាត់ជានិច្ចជាប្រាប់នាងឲ្យចាក់ចេញហើយនាងក៏បានបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែហេឌីសួរជាលថាហេតុអ្វីបានជាជាលការពារនាងដែលនិយាយថាស្មោនោះគឺជានារីដែលមានកលល្បិចដូច្នេះនាងប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅក្នុងខ្លួនរបស់ស្វាជាប្រាប់គាត់កុំឲ្យធ្វើបាបស្វាប៉ុន្តែគាត់ចង់កម្ចាត់នាងដោយប្រាប់ជាលឲ្យប្រគល់ស្វាប៉ុន្តែជាលបដិសេធដោយសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាស្មោនោះហៅខ្លួនឯងថាជាប្រពន្ធពិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែហេឌីនិយាយថាគាត់មិននឹកស្មានថានាងនឹងស្អប់គាត់ដែលគាត់មិនស្មោះត្រង់នោះទេព្រោះគាត់គិតថានាងមិនស្រឡាញ់គាត់បានបញ្ជាឲ្យខាមេឡានិងសេកនាំនារីទាំងអស់ទៅកាន់រាជវាំងដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យចាត់ទុកអ្នកដែលប្រឆាំងជាជនក្បត់ហើយគាត់បាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿថាវាជាការជំនះចេញជាលជំទាស់នឹងផែនការរបស់គាត់ដោយប្រាប់គាត់ថាប្រជាជននឹងស្អប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងថានារីនៅក្នុងទីក្រុងអាចធ្វើជារាងកាយសម្រាប់ស្មោនោះបានដូច្នេះជាលគិតថាស្មោនោះគឺជាក្រេតូសដែលបានដាស់ថាមពលរបស់នាងតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំហើយនាងដឹងថាហេឌីចង់នៅជាមួយនឹងក្មេងស្រីណាម្នាក់ដែលក្មេងជាងព្រោះពួកគេមិនអាចធ្វើជារាងកាយសម្រាប់ស្មោនោះបានក៏បញ្ជាឲ្យខាមេឡាទុកស្វាឲ្យស្ថិតក្រោមការសង្កេតហើយគាត់ប្រាប់ជាលថាគាត់កំពុងធ្វើការសម្រុះសម្រួលសម្រាប់នាងដែលនិយាយថាគាត់បានសម្រេចចិត្តអោនក្បាលដាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់យើងឃើញជាលនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងខណៈដែលនាងគិតអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងតែកើតឡើងដោយគិតថារឿងព្រេងច្បាស់ជាការពិតហើយនាងដឹងថានាងត្រូវបានជាប់នៅពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនរវាងអាទិទេពទាំងពីរនាងគិតអំពីហេឌីហើយនាងដឹងថាគាត់មិនមានអ្វីដូចជារ៉ាល់ទេព្រោះហេឌីហាក់ដូចជាមនុស្សល្អហើយនាងចង់អរគុណគាត់សម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនាងពេលនាងចេញពីបន្ទប់នាងឃើញហេឌីភ្លាមៗហើយរាវប្រាប់គាត់ឲ្យសុំទោសប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសទេនាងមើលដៃឆ្វេងរបស់គាត់ដោយដឹងថាគាត់មិនទាន់បានព្យាបាលវានៅឡើយទេដូច្នេះនាងក៏សុំព្យាបាលវាឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងឲ្យឈប់នាងប្រាប់គាត់ថានាងមិនចូលចិត្តរបៀបដែលគាត់ធ្វើចំពោះនាងទេហើយនាងគិតថាពួកគេនឹងមិនអាចមានគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលបានឡើយព្រោះគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេគាត់ទទួលស្គាល់ថានាងនិយាយត្រូវដោយប្រាប់នាងថាពួកគេមិនគួរស្រឡាញ់គ្នាទេព្រោះពួកគេទាំងពីរនឹងរងទុក្ខនៅទីបំផុតបរិះមួយក្រុមស្រាប់តែមកដល់ដោយប្រាប់ពួកគេថាទីក្រុងកំពុងត្រូវបានភ្លើងឆេះហើយប្រជាជនកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជវាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេកំពុងតែកាន់កាំបិតដូច្នេះហេឌីក៏ត្រៀមប្រយុទ្ធហើយគាត់បានបញ្ជាឲ្យរាវការពារជាលដោយប្រើរបាំងមួយខណៈដែលគាត់វាយប្រហារបរិះទាំងនោះដោយផ្ដួលពួកគេទាំងអស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានអង្វរហេឌីឲ្យបកគលប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់គាត់មកវិញដោយគិតថាពួកគេនឹងបូជាដល់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ពន្យល់ថាវាគ្រាន់តែជាការចម្លៀសខ្លួនប៉ុណ្ណោះហ្គាតបានមកដល់ហើយគាត់បង្ហាញថាទីក្រុងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពច្បោកច្បល់ខណៈដែលហេឌីដឹងថាប្រជាជនចង់សម្លាប់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចាត់ការរឿងគ្រប់យ៉ាងជាព្យាយាមបញ្ឈប់គាត់ប៉ុន្តែរាវប្រាប់នាងថាគាត់មិនអាចស្ដាប់នាងឮនោះទេដោយប្រាប់នាងថានាងនឹងមានសុវត្ថិភាពដរាបណានាងនៅក្នុងរបាំងយើងឃើញខាមេឡានិងសេកជាមួយហ៊ូហ្គោខណៈដែលពួកគេមើលទីក្រុងកំពុងឆេះហើយពួកគេដឹងថាអ្វីៗដំណើរការដោយដែលជាលបានទាយទុកហ៊ូហ្គោក៏សម្គាល់ថាអណ្ដាតភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលតែមួយហើយគាត់និយាយថាវាមើលទៅដូចជាផែនការដុតរបស់បៀលដូច្នេះគាត់គិតថាបៀលនៅមានជីវិតនៅឡើយគាត់បង្ហាញថាបរិះមួយក្រុមពេលអាវខ្មៅបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើកបកម្មហើយស៊ីកបានឃើញពួកគេរត់នៅក្នុងទីក្រុងដោយដឹងថាពួកគេក្រុងនឹងប្រើសំពៅរបស់នគរក្រេតូសដើម្បីរត់គេចខាមេឡាដឹងថាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាបៀលហើយនាងមិនចង់ជឿថាគាត់កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងចរ៉ាល់នោះទេដូច្នេះស៊ីគិតថាពួកគេគួរតែចាប់ខ្លួនគាត់ជាលប្រាប់រេវឲ្យដោះលែងនាងប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងកុំឲ្យបារម្ភព្រោះហេឌីអាចបំផ្លាញទីក្រុងភ្លាមៗបើសិនបើគាត់ចង់គាត់បញ្យល់ថាលំពេងទេពបានបង្ហាញខ្លួនហើយដូច្នេះស្មៅនោះនឹងសន្ធិដ្ឋមនុស្សស្រីនៅក្នុងទីក្រុងហើយជាលឆ្ងល់ថាតើលំពេងនោះជាក្រេតូសមែនទេដូច្នេះរេវបញ្យល់ថាវាជាបំណែករបស់ក្រេតូសដែលបានមករកជាលរេវបង្ហាញថាក្រេតូសកំពុងស្វែងរករាងកាយដើម្បីនាំយកខ្លួននាងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែនាងមិនអាចត្រឡប់ទៅទម្រង់ដើមរបស់នាងវិញបានហើយគាត់បានលើកឡើងថាជាលគឺជាខែលការពារហេឌីពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ក្រេតូសយើងបានដឹងថានៅពេលដែលក្រេតូសស្រឡាញ់នរណាម្នាក់នាងគិតថានាងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលនាងចង់ធ្វើជាមួយនឹងគាត់ហើយរេវបានបង្ហាញថាគោលដៅរបស់នាងគឺរៀបការជាមួយនឹងហេឌីជាលគិតថាពួកគេគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រេតូសរៀបការជាមួយហេឌីដើម្បីឲ្យនាងដោះលែងពួកគេប៉ុន្តែរេវបញ្យល់ថាវានឹងមិនបានផលទេព្រោះក្រេតូសគឺជាទេពធីតាប្រច័ណ្ឌដូច្នេះនាងនឹងនៅតែបំផ្លាញជាលដដែល
ជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានាងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងរបាំងព្រោះនាងគួរតែជាខែលដូច្នេះរេវក៏រំលឹកនាងអំពីរឿងព្រេងដោយប្រាប់នាងថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីកម្ចាត់ក្រេតូសគឺត្រូវចាក់ខ្លួនឯងហើយឃុំនាងដោយប្រើដាវសួរភ្លាមៗនោះរេវបានប្រែកាយដោយបង្ហាញថាគាត់គឺជាដាវសួរនៅក្នុងរឿងព្រេងហើយជាលដឹងថាពួកគេបានធ្វើឲ្យនាងក្លាយទៅជាមហេសីនាគព្រោះពួកគេក្រុងនឹងសម្លាប់នាងជាមួយនឹងក្រេតូសប៉ុន្តែនាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេការពារនាងហើយនាងដឹងថាហេឌីស្រឡាញ់នាងដូច្នេះនាងក៏ប្រាប់រេវថានាងចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រេតូសប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថានាងត្រូវការដាវសួរដើម្បីកម្ចាត់ក្រេតូសដូច្នេះនាងក៏ប្រាប់គាត់ថានាងត្រូវការជំនួយដោយប្រាប់គាត់ថាពួកគេចិត្តអស់ពេលហើយប៉ុន្តែគាត់បដិសេធមិនជួយនាងដោយគិតថាផែនការរបស់នាងមិនដំណើរការទេប៉ុន្តែនាងបញ្យល់ថានាងដឹងពីអនាគតដោយនិយាយថាមហេសីរបស់អន្តរាជនឹងធ្វើការជាមួយនឹងចរាលហើយសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងហេឌីនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីការពារចក្រភពប៉ុន្តែគ្រប់គ្នានឹងស្អប់គាត់ហើយនាងសួររេវថាតើគាត់គិតថាអនាគតបែបនោះអាចទទួលយកបានទេគាត់រំលឹកនាងថាពួកគេបានព្យាយាមប្រើនាងជាអ្នកបញ្ឆោតប៉ុន្តែនាងគិតថាវានឹងប្រសើរជាងបើសិនបើពួកគេធ្វើការរួមគ្នាដោយនិយាយថានាងខឹងព្រោះហេឌីមិនដែលសុំជំនួយពីនាងដឹងថានាងស្រឡាញ់គាត់ហើយនាងចង់ជួយសង្គ្រោះគាត់ដោយកម្ចាត់ក្រេតូសដូច្នេះនាងក៏ប្រើដាវសួរដើម្បីបំបែករបាំងនៅក្នុងអតីតកាលមួយយើងឃើញហេឌីខណៈដែលគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់គាត់មិនអើពើនឹងគាត់ដូច្នេះរេវក៏បានបន្តខ្លួនឯងចំពោះរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងដោយនិយាយថាហេឌីគឺជាការចាប់កំណើតឡើងវិញរបស់គាត់ដូច្នេះហេឌីខុសពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែហេឌីបានស្ដីបន្តក្រេតូសជំនួសវិញហើយគាត់គិតថាគាត់ត្រូវការធ្វើអ្វីមួយអំពីបណ្ដាសារបស់នាងព្រោះវាកំពុងតែយកគ្រប់យ៉ាងចេញពីគាត់រេវប្រាប់គាត់ថាក្រេតូសនឹងឈប់រំខានគាត់បន្ទាប់ពីគាត់រកឃើញម្ចាស់ស្ត្រីនាគហើយហេឌីសម្រេចចិត្តសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់ចង់បំបែកបណ្ដាសារបស់ក្រេតូសនិងការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាពីនាងដោយគិតថាវាជាមូលហេតុដែលគាត់កើតមកយើងត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញនៅពេលដែលហេឌីឈរនៅចំពោះមុខវងមនុស្សដែលកំពុងតែមានកំហឹងហើយគាត់បានលើក្រេតូសខណៈដែលនាងប្រាប់គាត់ថាមានតែនាងទេដែលនឹងស្រឡាញ់គាត់ព្រោះគាត់ជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យខ្លាចគាត់គិតថានាងនិយាយត្រូវព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប់គាត់ហើយគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេដោយឆ្ងល់ថាតើគាត់គួរតែសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមែនទេប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះកណ្ដឹងក៏បន្លឺឡើងខណៈដែលជាលបង្ហាញខ្លួនដោយណែនាំខ្លួននាងជាប្រពន្ធរបស់អន្តរាជនាគហើយនាងប្រាប់ក្រេតូសថានាងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រេតូសយកហេឌីឡើយហេឌីមិនចង់ជឿថាជាមកទីនេះដើម្បីការពារគាត់ទេប៉ុន្តែរេវសួរនាងពីអ្វីដែលនាងកំពុងធ្វើដូច្នេះនាងក៏បញ្យល់ថានាងកំពុងជាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាថាក្រេតូសគឺជាសត្រូវពិតប្រាកដក្រេតូសស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនហើយនាងក៏ហោះទៅរកជាលហើយជាលសម្រេចចិត្តប្រយុទ្ធទល់នឹងនាងពិបាកក្នុងការតាមទាន់ល្បឿនរបស់ក្រេតូសហើយនាងក៏បានហោះចេញប៉ុន្តែក្រេតូសបានបែងភាគជាច្រើនហើយនាងគំរាមបំផ្លាញទីក្រុងដូច្នេះជាលក៏បង្កើតរបាំងដើម្បីការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែការវាយប្រហារនោះរៀបនឹងគ្របសង្កត់នាងដូច្នេះហេឌីក៏បង្កើតរបាំងមួយទៀតហើយគ្រប់គ្នាដឹងថាហេឌីកំពុងព្យាយាមការពារពួកគេពីក្រេតូសជាលបន្តប្រយុទ្ធប៉ុន្តែនាងក៏សម្គាល់ថានាងអស់ថាមពលវេទមន្តហើយដូច្នេះនាងគិតថានាងត្រូវការស្វែងរករាងកាយពិតដើម្បីកម្ចាត់ក្រេតូសនាងគិតថាក្រេតូសគឺជាទេពធីតាដែលមានមោទនភាពដូច្នេះនាងក៏គប់ដាវសួរចោលហើយនាងក៏ហៅក្រេតូសប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងនាមជាស្រីដូច្នេះក្រេតូសក៏បង្ហាញរាងកាយពិតរបស់នាងហើយនាងព្យាយាមចាក់ជាលខណៈដែលជាលអាចចាប់ក្រេតូសបានដោយប្រាប់នាងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលពួកគេបានជួបគ្នាក្រេតូសឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជាលចងចាំរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយជាលនឹកឃើញពីរបៀបដែលនាងត្រូវបានសម្លាប់ដោយលំពែងទេពហើយដឹងថាក្រេតូសគឺជាអ្នកដែលបានត្រឡប់ពេលវេលានាងប្រាប់ជាលឲ្យបកគលហេឌីឲ្យនាងវិញប៉ុន្តែជាលបដិសេធដោយប្រាប់ក្រេតូសថាគាត់មិនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រេតូសទេហើយជាលក៏បានបំបាក់ក្រេតូសជាពីរមុនពេលដែលបោះនាងចោលជាដឹងថានាងបានឈានដល់ដែនកំណត់របស់នាងហើយនាងក៏បានធ្លាក់ប៉ុន្តែចរាលបានចាប់នាងហើយនិយាយថាគាត់នឹងយកនាងត្រឡប់ទៅនគរក្រេតូសវិញកាមីឡានិងសេកព្យាយាមរារាំងចរាលដូច្នេះគាត់ក៏ត្រៀមសម្លាប់ពួកគេហើយជាលគិតថាពួកគេនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែហេឌីស្រាប់តែវាយប្រហារចរាលហើយហេឌីក៏បានយកឈ្នះចរាលយ៉ាងងាយហេឌីចំអកឲ្យទេពធីតារបស់ចរាលដោយនិយាយថានាងបានបាក់ហើយគាត់ក៏បានចាប់ចរាលដាក់ក្នុងពពុះមួយមុនពេលដែលគប់គាត់ចេញឆ្ងាយបន្ទាប់ពីនោះហេឌីអរគុណជាលដែលបានការពារទីក្រុងហើយគាត់ប្រាប់នាងឲ្យរៀបការជាមួយនឹងគាត់ដូច្នេះនាងក៏គិតអំពីការប្រាប់គាត់ពីអារម្មណ៍របស់នាងប៉ុន្តែនាងមិនស្រួលចិត្តក្នុងការនិយាយវាទេហើយនាងក៏ប្រាប់គាត់ថានាងចង់ចាកចេញពីគាត់ដូច្នេះគាត់ក៏ខូចចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងរៀបនឹងប្រាប់គាត់ពីអារម្មណ៍របស់នាងពិតប្រាកដគាត់ស្រាប់តែដួលហើយស៊ីកបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដកដង្ហើមទេនៅល្ងាចនោះហេឌីសួរជាលថាតើនាងស្រឡាញ់គាត់ឬអត់ប៉ុន្តែនាងសួរគាត់ថាតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាហើយគាត់ក៏មានការលំបាកក្នុងការប្រាប់នាងថាគាត់ស្រឡាញ់នាងដូច្នេះគាត់ក៏សន្យាថានឹងនិយាយនៅពេលក្រោយនាងក៏សម្គាល់ថាមនុស្សបានផ្ដល់អំណោយរាប់មិនអស់ដល់គាត់ហើយនាងសប្បាយចិត្តព្រោះពួកគេលែងបន្ទោសគាត់ចំពោះបណ្ដាសាទៀតហើយប៉ុន្តែរេវប្រាប់នាងថាវាដោយសារតែបៀលបឺកហើយហេឌីសួររេវថាតើគាត់គិតថាជាលស្រឡាញ់គាត់ទេដូច្នេះរេវបញ្យល់ថាស្នេហារបស់នាងបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងយកឈ្នះលើក្រេតូសដូច្នេះនាងក៏អៀនហើយហេឌីប្រាប់នាងថាអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏ដូចគ្នាព្រោះគាត់ក៏ស្រឡាញ់នាងដែរ
ก็ប្រាប់នាងអំពីអាចកំបាំងរបស់គាត់ដល់និយាយថាគាត់មិនជឿពីអនាគតទេហើយគាត់បង្ហាញថាគាត់បានព្យាយាមធ្វើដូចជាអន្តរាយដល់គួរឲ្យគ្រប់ម្នាក់ដោយសារតែគាត់ចង់បញ្ចុះបញ្ចូលអតិទេពថាគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងគាត់និយាយថាគាត់មិនចង់ឲ្យនាងទៅចោលគាត់ទេហើយគាត់ចង់ឲ្យនាងប្រាប់គាត់ថានាងស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែនាងធ្វើមិនបានដូច្នេះនាងក៏ប្រាប់គាត់ថានាងចង់សម្រាកហើយប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះគាត់ក៏បានថើបនាងដោយប្រាប់ថានាងមើលទៅខ្ជូតប៉ុន្តែនាងក៏ទះកំភ្លៀងគាត់ម្ដងទៀតខណៈដែលរាវបញ្ជាក់ថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាពួកគេនៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតយើងឃើញជានៅក្នុងជីវិតមុនរបស់នាងនៅពេលដែលនាងចាប់ខ្លួនមេតបសត្រូវម្នាក់ដែលមេតបនោះស្គាល់នាងថាជាគូបណ្ដឹងរបស់ចៅរ៉ាល់ជាប្រាប់នាងថានាងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកតស៊ូសង្គ្រាមប៉ុន្តែជាធានាថាធានរបស់នាងនឹងរួចជីវិតប្រសិនបើពួកគេចោះចាញ់ដែលហៅនាងថាព្រះនាងអេឡែនសៀប៉ុន្តែជាស្រាប់តែភ្ញាក់ឡើងហើយដឹងថានាងនៅតែសប្បិនអំពីជីវិតមុនរបស់នាងបន្ទាប់ពីនោះ Hedy ប្រាប់ជាថានាងនឹងនាំពួកគេទៅកាន់រាជធានីហើយនាងរំភើបចិត្តចង់ជីវាប៉ុន្តែនាងរំលឹកថានាងស្អប់ថាមពលវេទមន្តរាវប្រាប់នាងកុំឲ្យបារម្ភព្រោះនាងស្អប់តែថាមពលវេទមន្តរបស់ក្រេតូប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏អោនក្បាលដាក់រាវខណៈដែលជាដឹងថានាងអាចមើលឃើញរាវបញ្យល់ថាមានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលមើលមិនឃើញគាត់ហើយសត្វចិញ្ចឹមរបស់ជាលឈ្មោះថាសូតេក៏ចេញមកខណៈដែលរាវនិយាយថាវាមើលទៅឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះវាក៏បានបុកគាត់ហើយជាលបានបញ្ជាវាត្រឡប់ទៅក្នុងកាបូបរបស់នាងវិញស្វាសួរពួកគេថាតើពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេហើយឬនៅហើយខាមេឡានិងស៊ីកភ័យសន់ស្លាវនៅពេលដែលពួកគេជិះនាគប៉ុន្តែនាងប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យបារម្ភព្រោះនាគគឺជាសត្វដ៏ស្លូត Hedy ប្រាប់ស្វាឲ្យគ្រប់គ្រងទីក្រុង Bielberg នៅពេលដែលគាត់មិននៅហើយគាត់បានចេញដំណើរទៅរដ្ឋធានីខណៈដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានលាគាត់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ Hedy ប្រាប់ជាថាគាត់មានបងប្អូន6នាក់ហើយគាត់បានបង្ហាញថាគាត់ធ្លាប់មានបងប្អូនច្រើនទៀតប៉ុន្តែពួកគេបានស្លាប់ដោយសារតែបណ្ដាសារបស់គាត់និយាយថាគ្រប់គ្នាស្អប់គាត់ដូច្នេះគាត់បានប្រមាននាងថាពួកគេអាចនឹងធ្វើបាបនាងប៉ុន្តែនាងសន្យាថានាងនឹងការពារគាត់ដោយនិយាយថានាងនឹងបំផ្លាញសត្រូវរបស់គាត់ឲ្យគាត់ពួកគេឃើញរាជធានីរ៉ាហាំប៉ុន្តែជាលដឹងថា Hedy មើលទៅសែតដូច្នេះនាងក៏ប្រាប់គាត់កុំឲ្យបារម្ភប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះរវងវេទមន្តក៏លេចឡើងខណៈដែលនាងដឹងថារដ្ឋធានីបានបើករបាំងការពារពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារដោយថាមពលវេទមន្តហើយជាលបានសម្រុកចូលហើយបំផ្លាញរវងវេទមន្តប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះបរិសម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនហើយគាត់បានវាយប្រហារនាងដោយប្រើដាវរបស់គាត់ដែលវាបានខំថាមពលវេទមន្តរបស់នាង Hedy ការពារនាងហើយនាងប្រមានគាត់កុំឲ្យដាវនោះកាប់ត្រូវគាត់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះនាងក៏ដួលដូច្នេះគាត់ក៏ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះនាងប៉ុន្តែបរិសនោះបានកាប់គាត់ហើយគាត់ក៏ដួលទៅលើដីនាងសួរគាត់ថាតើគាត់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់បញ្យល់ថាគាត់មិនកាត់អីទេដោយនិយាយថាវាជារបួសស្រាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបរិសនោះបានមកពីក្រោយគាត់ហើយដឹងថាដាវរបស់គាត់មិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឃុំថាមពលវេទមន្តរបស់ Hedy ទេ Hedy ដឹងថាបរិសនោះគឺជាពូរបស់គាត់ឈ្មោះថាចចហើយគាត់និយាយថា Hedy បានខ្លាយជាអន្តរាយគឺដោយសារតែដាវសួរខ្លាំងៗរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះហើយគាត់អាងថាគាត់កំពុងតែប្រើដាវសួរពិតគាត់បង្ហាប់ថាពេលនេះគ្រប់គ្នាជឿថា Hedy មិនសមធ្វើជាអន្តរាយទេហើយគាត់រៀបនឹងសម្រាប់ Hedy ប៉ុន្តែរាវបានប្រើវិទ្យាមន្តរបស់គាត់ដើម្បីតេលេផតគ្រប់គ្នាទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពគាត់តេលេផតគ្រប់គ្នាទៅកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ Hedy ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់ត្រូវការសម្រាកហើយប្រាប់ជាឲ្យមើលថែ Hedy ពេលគាត់មិននៅក្រោយមកនៅថ្ងៃនោះយើងឃើញជាខណៈដែលនាងព្យាបាលរបួសរបស់ Hedy ហើយគាត់ប្រាប់នាងថាពួកគេមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរស់ប៉ុន្តែនាងឆ្ងល់ថាតើសត្រូវរបស់ពួកគេនឹងរកមិនឃើញពួកគេមែនទេដូច្នេះគាត់បញ្យល់ថាពួកគេនឹងមានសុវត្ថិភាពព្រោះមានសម្បុកនាគនៅក្បែរនេះហើយគ្មានអ្នកណាចង់មកក្បែរវានោះទេព្រោះនាគសម្លាប់មនុស្សដើម្បីការពារពងរបស់ពួកវានាងឆ្ងល់ថាតើនាគនឹងមិនធ្វើបាបគាត់មែនទេដូច្នេះគាត់បញ្យល់ថាគាត់ត្រូវការជំនួយពីរាវដើម្បីចូលមកក្នុងសម្បុកនាគហើយជាដឹងថាចិញ្ចៀនរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីនាគបានបាត់ទៅហើយដោយគិតថាវេទមន្តរបស់រាវច្បាស់ជាត្រូវបានឃុំនាងបានរំលឹកថានៅក្នុងជីវិតមុនរបស់នាងជោគវាសនារបស់ Bill បាននាំឲ្យចចប្រកាសថា Hedy ជាអន្តរាយខ្លាំងៗហើយគាត់បានបង្កើតកងទ័ពដើម្បីចាប់ផ្ដើមការបះបោរនាងគិតថាវេទមន្តរបស់ Hedy ត្រូវបានឃុំដោយសារតែនាងប្រហែលខ្លាំងពេកប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងថានាងបានធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវដោយនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថាចចនឹងមានដាវដ៏ខ្លាំងបែបនោះទេព្រមនោះគាត់បានអោបនាងហើយគាត់ក៏បានបន្ទោសខ្លួនឯងចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងដោយនិយាយថាគាត់មិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារនាងប្រាប់គាត់ថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាគាត់មិនចង់ឲ្យនាងសែតទេដូច្នេះគាត់ក៏ប្រាប់នាងឲ្យឈប់បន្ទោសខ្លួនឯងខាមេឡានិងស៊ីកចូលមករកពួកគេហើយពួកគេគិតអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ខណៈដែលខាមេឡាលើកឡើងថាពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ Neutral Hedy លាតត្រដាងថាផ្ទះ Neutral គឺជាផ្ទះមួយក្នុងចំណោមផ្ទះធំទាំង3ហើយវាជាធម្មតានៅឆ្ងាយពីចំនួនប៉ុន្តែបុត្រាដែលបានកើតនៅទីនោះបានស្លាប់ដោយសារតែបណ្ដាសារបស់គាត់ដូច្នេះគាត់គិតថាប្រជាជនស្អប់គាត់គ្រប់គ្នាគិតថាពួកគេនឹងត្រូវចាប់ប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាបន្ទាប់ពី6ខែដាវសួររបស់គាត់និងវេទមន្តរបស់ជាលនឹងត្រូវបើកឡើងវិញហើយដាវរបស់ចចគួរតែត្រូវបានបំផ្លាញព្រោះវាមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ទុកវេទមន្តរបស់ពួកគេទេ
ដូច្នេះពួកគេក៏សម្រេចចិត្តលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេរយៈពេល2-3ខែហើយជាគិតថាវាជាផែនការដ៏ល្អប៉ុន្តែក្រោយពេលបាន1ខែនាងក៏អស់ការអត់ធ្មត់ដោយប្រាប់គ្រប់គ្នាថានាងធុញដែលមិនមានអ្វីធ្វើប៉ុន្តែខាមីឡានិយាយថានាងរីករាយនឹងជីវិតនៅជនបទហើយនិយាយថាហេឌីនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនបើសិនបើពួកគេចាកចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលគេកំពុងតាមចាប់ជាបង្ហាញថាប្រធានក្រុមកងទ័ពនាគរបស់ទឹកដីនូត្រលបានត្រឡប់មកវិញហើយស៊ីកអានកសែតនោះដោយដឹងថាចចបានអញ្ជើញពួកអភិជនមករាជធានីដើម្បីបង្ហាញពួកគេនៅដាវសួររបស់គាត់ហេឌីគិតថាគ្រប់គ្នាកំពុងស្វែងរកគាត់ហើយជាឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរធ្វើបែបណាបើសិនបើចចរកឃើញកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេសម្រេចចិត្តមិនគិតអំពីរឿងនេះទេហើយប្រាប់នាងថាមិនមានអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាននៅពេលនេះទេព្រោះពួកគេមិនមានលុយឬក៏ទំនាក់ទំនងអ្វីឡើយដូច្នេះជាប្រាប់ពួកគេថានាងនឹងស្វែងរកការងារធ្វើដែលនិយាយថាកងទ័ពនាគកំពុងតែស្វែងរកកងទ័ពថ្មីហើយនាងនិយាយថាទោះបីជាគ្មានវេទមន្តក៏ដោយក៏កម្លាំងរបស់នាងគឺមិនធម្មតាដែរដូច្នេះនាងក៏សម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះដែលគិតថាវានឹងអាចឲ្យពួកគេទទួលបានប្រាក់និងទំនាក់ទំនងជាដើរទៅទីក្រុងជាមួយនឹងសេកហើយគាត់បង្ហាញថាគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះដែរព្រោះគាត់ក៏ធុញដូចគ្នាពួកគេដឹងថាទីក្រុងនេះធំសម្បើមណាស់ហើយនាងគិតថាមនុស្សបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនេះពីព្រោះពួកគេចង់ក្លាយជាកងទ័ពនាគផងដែរស៊ីឃើញផ្ទាំងរូបភាពតាមចាប់ខ្លួនរបស់ហេឌីហើយជាគិតថាវាមើលទៅគួរអស់សំណើចណាស់ប៉ុន្តែស៊ីចាំថាហេឌីបានបញ្ជាឲ្យគាត់មើលថែនាងហេឌីបានប្រាប់ស៊ីឲ្យប្រកល់គាត់ទៅចចប្រសិនបើវាជាមធ្យោបាយទៅមួយគត់ដើម្បីការពារជាប៉ុន្តែស៊ីមិនចង់ធ្វើវាទេព្រោះគាត់ស្មោះត្រង់នឹងហេឌីពួកគេឃើញបេក្ខជនប្រមូលផ្ដុំគ្នាជុំវិញកងទ័ពនាគម្នាក់ដែលប្រាប់ពួកគេឲ្យរងចាំអ្នកផ្សេងទៀតត្រឡប់មកវិញព្រោះពួកគេកំពុងមានភារកិច្ចបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកណ្ដឹងមិនលឺឡើងស្រាប់តែមាននាគមួយក្បាលបង្ហាញខ្លួនហើយវាចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទីក្រុងជាលបានជួយសង្គ្រោះកងទ័ពនាគម្នាក់នោះហើយប្រាប់គាត់ឲ្យជំនះគ្រប់គ្នាចេញហើយនាងក៏យកដាវរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រមាននាងថាវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេប្រឆាំងនឹងសការរបស់នាគប៉ុន្តែជាលបញ្ជាក់ថានាងគ្រាន់តែត្រូវតម្រង់ទៅចំណុចខ្សោយរបស់វាប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏បានកាត់ជើងរបស់វាដែលធ្វើឲ្យវាខឹងប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះវាក៏ជប់វាយប្រហារគណៈដែលកងទ័ពនាគម្នាក់ទៀតមកដល់ដោយប្រាប់នាងថាការធ្វើតេស្តបានបញ្ចប់ហើយជាលដឹងថាកងទ័ពនាគបានប្រើនាគដើម្បីធ្វើតេស្តបេក្ខជនប៉ុន្តែស៊ីឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាបំផ្លាញរូបសំណាកបាញ់ទឹកដូច្នេះកងទ័ពនាគម្នាក់ប្រាប់គាត់ថាវាត្រូវបានគ្រោងនឹងកំទេចចោលស្រាប់ទៅហើយគាត់បង្ហាត់ថានាគនោះត្រូវបានបង្ហាត់ដោយកងទ័ពនាគប៉ុន្តែជាលឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាឈប់វាយប្រហារនាងភ្លាមហើយយើងឃើញហេឌីកំពុងតែមើលពួកគេខណៈដែលខាមីឡាដឹងថាហេឌីជាអ្នកបញ្ឈប់នាគប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងឲ្យលាក់វាជាការសម្ងាត់ព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យជាលខឹងនោះទេហើយខាមីឡាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់ស្ត្រីមិនអាចគ្រប់គ្រងនាគបានដូច្នេះហេឌីបញ្យល់ថានាគគឺនៅក្រោមព្រះនាគដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងនាងដូច្នេះនាងមិនមានអំណាចគ្រប់គ្រងពួកវាទេហើយគាត់បានបន្ថែមថានាងមានថាមពលវេទមន្តរបស់ក្រេតូសដូច្នេះពួកវានឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់នាងឡើយខាមីឡាសួរហេឌីថាតើគាត់អាចប្រើនាគដើម្បីដណ្ដើមយករាជធានីមកវិញបានទេប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទេវភាពរបស់រាវនិងធ្វើឲ្យការពារចក្រភពរបស់គាត់ចុះខ្សោយដូច្នេះគាត់មិនចង់ធ្វើវាទេព្រមនោះគាត់បានឮសំឡេងរបស់ក្រេតូសដូច្នេះគាត់ក៏ភ័យសន្ស្លោប៉ុន្តែគាត់មិនឃើញមានអ្វីនៅក្បែរគាត់ឡើយប្រធានក្រុមកងទ័ពនាគក៏បានមកដល់ហើយប្រាប់ជាលនិងស៊ីកថាពួកគេបានធ្វើតេស្តជាប់ហើយនាងណែនាំខ្លួននាងជាព្រះនាងអេឡែនសៀជារំលឹកថានៅក្នុងជីវិតមុនរបស់នាងហេឌីបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអេឡែនសៀបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូច្នេះទាហានរបស់ជាលបានប្រាប់នាងឲ្យដកថយព្រោះពួកគេមិនអាចយកឈ្នះគាត់បានទេប៉ុន្តែអេឡែនសៀលើកឡើងថានាងអាចលះបង់បានហើយនាងក៏ដោះលែងខ្លួននាងដោយនិយាយថានាងមិនចង់ធ្វើជាប្អូនស្រីដែលឥតប្រយោជន៍របស់ហេឌីទេដូច្នេះនាងក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងជាទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយនឹងនាងហើយនាងក៏ស្វាគមន៍ជាលមកកាន់កងទ័ពនាគដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញហេឌីនៅពេលដែលគាត់ឲ្យហាថ្ងៃត្រង់ទៅជាលហើយនាងក៏ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងជាមួយនឹងសេកដែលនិយាយថានាងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈ្នះនាងនៅក្នុងការប្រកួតហ្វឹកហាត់របស់ពួកគេឡើយកងទ័ពថ្មីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខអេឡែនសៀហើយនាងប្រកាសថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមវគ្គហ្វឹកហាត់ដំបូងរបស់ពួកគេដោយពួកគេនឹងត្រូវស្វាគមន៍នាគឈ្មោះថារ៉ូសារបស់នាងដោយសារតែនាងចង់មើលថាតើពួកគេត្រូវគ្នាជាមួយនឹងនាគដែរឬអត់នាងបង្ហាប់ថារាងរបស់នាគត្រូវបានកំណត់ដោយពណ៌នៃសការរបស់វាហើយនាគពណ៌សត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្លាំងបំផុតនាងបន្ថែមថាពេលសការមានពណ៌ដូចគ្នាគេពិនិត្យមើលពណ៌ភ្នែកដើម្បីកំណត់ថាតើនាគមួយណាមានរាងខ្ពស់ជាងដោយនិយាយថានាគដែលមានភ្នែកពណ៌មាសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខ្លាំងបំផុតនាងនិយាយថារាវគឺជានាគពណ៌សតែមួយគត់ដែលមានភ្នែកពណ៌មាសដូច្នេះជាលដឹងថារាវពិតជាព្រះនាគអេឡែនសៀបញ្យល់ថានាគខ្មៅគឺកម្រមានណាស់ដោយនិយាយថាវាប្រៀបបានដូចជាស្ដេចនិងម្ចាស់ស្ត្រីនៃនាគហើយនាងលើកឡើងថារ៉ូសាមានសការក្រហមដូច្នេះវាស្ថិតនៅក្រោមពួកគេតែមួយរាងប៉ុណ្ណោះអេឡែនសៀបង្ហាញថារាងរបស់កងទ័ពនាគត្រូវបានកំណត់ដោយពណ៌នៃនាគរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនាងបានលើកឡើងថាកងទ័ពថ្មីគឺមានពាក់បូពណ៌ខៀវនៅដៃនាងនិយាយថាវាមិនជាបញ្ហាទេប្រសិនបើរ៉ូសាបដិសេធពួកគេព្រោះនាគដែលមានរាងទាបនៅតែអាចទទួលយកពួកគេបានប៉ុន្តែប្រសិនបើរ៉ូសាស្វាគមន៍ពួកគេវិញពួកគេនឹងឡើងរាងភ្លាម
Zack ទៅមុនគេហើយគាត់បានលុតជង្គង់នៅមុខ Rosa ប៉ុន្តែវាបដិសេធគាត់ភ្លាមៗហើយ Lancia ប្រាប់គាត់ថាវាមិនអីទេព្រោះសូម្បីតែកងទ័ពរ៉េងខ្ពស់ក៏ត្រូវបានវាបដិសេធដែរ Rosa មិនអើពើនឹងកងទ័ពថ្មីផ្សេងទៀតហើយជាលបានលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខវាប៉ុន្តែ Rosa ស្រាប់តែវាយប្រហារជាលដូច្នេះ Lancia ក៏ប្រាប់ Rosa ឲ្យឈប់ហើយ Zeke ក៏នាំជាលរត់ចេញប៉ុន្តែជាលឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជា Rosa វាយប្រហារនាងព្រោះនាងជាមហេសីនាគនៅល្ងាចនោះជាលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយ Hedy ស្វាគមន៍នាងប៉ុន្តែនាងតម្រង់ទៅបន្ទប់របស់នាងខណៈដែលនាងបញ្ជាក់ថានាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននាងគ្មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែ Hedy បានចូលមករកនាងហើយគាត់បាននិយាយថា Zeke បានប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងមកគាត់រួចហើយដូច្នេះគាត់ដឹងថា Rosa ធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់គាត់គិតចង់សម្លាប់ Rosa ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយនឹង Reo ហើយ Reo ព្យាយាមបញ្ឈប់គាត់ប៉ុន្តែ Hedy បាននិយាយថាគាត់បានគិតរួចហើយដោយនិយាយថាពួកគេនឹងចំអិន Rosa បន្ទាប់ពីគាត់បានសម្លាប់វារួចគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះជាមួយ Reo ប៉ុន្តែជាលប្រាប់គាត់ឲ្យស្ងប់ដោយប្រាប់គាត់ថានាងស្រឡាញ់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអៀនហើយនាងនិយាយថានាងឃ្លានដូច្នេះនាងក៏ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់នាងខណៈដែលនាងបញ្ជាក់ថានាងចង់ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនាងប្រាប់គាត់ថានាងចង់ជិះនាគខ្មៅភ្នែកពណ៌មាសព្រោះវាមានពណ៌ដូចនាគរបស់គាត់ដែរហើយនាងសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងស្វែងរកនាគនោះឲ្យបាននៅថ្ងៃបន្ទាប់ថ្នាក់លើរបស់ជាលបញ្ជាឲ្យនាងដើរល្បាតនៅក្នុងទីក្រុងហើយគាត់ប្រាប់នាងឲ្យទៅជួបនឹងកងទ័ពថ្មីផ្សេងទៀតនៅរូបសំណាកបាញ់ទឹកនៅឯផ្សារដូច្នេះនាងក៏រកមើលអ្នកដែលមានពាក់បូពណ៌ខៀវនៅដៃហើយនាងក៏ឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលណែនាំខ្លួនគាត់ឈ្មោះថា Lauren ហើយជាបញ្ជាក់ថានាងមិននឹកស្មានថានឹងឃើញគាត់នៅទីនេះទេនាងបានរំលឹកថានៅក្នុងជីវិតមុនរបស់នាង Lauren គឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងអង្គភាពរបស់នាងហើយការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់តែងតែត្រឹមត្រូវនាងណែនាំខ្លួននាងជាផ្លូវការហើយនាងក៏បានសួរអំពីកងទ័ពថ្មីផ្សេងទៀតដូច្នេះគាត់ក៏បង្ហាញថាអង្គភាពរបស់ពួកគេមានតែ2នាក់នឹងទេពួកគេចាប់ផ្ដើមដើរល្បាតនៅក្នុងតំបន់នោះខណៈដែល Lauren បញ្យល់ថាកងទ័ពថ្មីដែលមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងសត្វនាគត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យដើរល្បាតដើម្បីឲ្យពួកគេស៊ាំនឹងទឹកដីជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវការធ្វើបែបនេះដូច្នេះគាត់បញ្យល់ថាវាអាចជួយបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេពីព្រោះនាគហាក់ដូចជាចូលចិត្តមនុស្សដែលចង់ការពារទីក្រុងនាងបាននិយាយថាអ្វីៗមិនស្ថិតស្ថេរទេនៅក្នុងរាជធានីហើយគាត់ដឹងថាមនុស្សគិតថា Hedy ជាអន្តរាយខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាពួកអភិជនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតរឿងនេះព្រោះពួកគេមិនប្រកាសថាវាជារឿងពិតឬអត់គាត់បញ្យល់ថាផ្ទះ Neutral ជាធម្មតាមិនចូលខាងណាទេហើយកាតព្វកិច្ចរបស់កងទ័ពនេះគឺរក្សាសន្តិភាពប៉ុន្តែគាត់លើកឡើងថាពួកគេត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលពូកែធ្វើការនៅពីខាងក្រោយភ្លាមៗនោះគាត់ក៏ឈប់ហើយគាត់បានប្រាប់នាងថាគាត់បានឮពាក្យជាចាមរាមប៉ុន្តែនាងចាប់ផ្ដើមភ័យព្រោះនាងគិតថាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ដូច្នេះនាងក៏បដិសេធមិនស្ដាប់គាត់ហើយគាត់រៀបនឹងប្រាប់នាងពីមូលហេតុដែល Neutral នឹងមិនបញ្ជូន Lancia ចេញជាមួយនឹងក្រុមស្វែងរកប៉ុន្តែបរិសុទ្ធជិះនាគម្នាក់ស្រាប់តែរំខានពួកគេហើយគាត់ប្រាប់ពួកគេថាគាត់មានសារមួយសម្រាប់ Lancia ជាសួរគាត់ថាតើគាត់ជានរណាដូច្នេះគាត់បង្ហាញថាឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Restart ដោយនិយាយថាគាត់គឺជាបុត្រាទី7នៃចក្រភព Reo ជានាំគាត់ទៅរក Lancia ហើយនាងរៀបនឹងចាកចេញប៉ុន្តែ Lancia ប្រាប់នាងរងចាំសិនព្រោះនាងមានរឿងសំខាន់ដែលនាងត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងជាលនាងនិយាយថា Restart គួរឲ្យរំខានហើយគាត់បានសួរនាងថាហេតុអ្វីបានជានាងមិនឆ្លើយតបនឹងសាររបស់គាត់ដែលហៅនាងថាជាប្អូនស្រីដែលគ្មានបេះដូងគាត់ភ្លក់តែហើយប្រាប់នាងថាវាអត់ឆ្ងាញ់នោះទេប៉ុន្តែនាងរំលឹកគាត់ថានាងកំពុងតែដឹកនាំកងទ័ពនាគដូច្នេះនាងមិនយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពរបស់តែឡើយគាត់ចង់វិភាគរឿងនយោបាយជាមួយនឹងនាងប៉ុន្តែនាងគិតថាពួកគេមិនគួរនិយាយអំពីវានៅចំពោះមុខកងទ័ពថ្មីទេប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែប្រាប់នាងឲ្យប្រហែលជីវិតជាលប្រសិនបើជាលរាយការណ៍អ្វីមួយទៅកាន់អ្នកខាងក្រៅគាត់ដឹងពីចំនួននៅរដ្ឋធានីដោយនិយាយថាការបះបោរកំពុងបង្កភាពចលាចលនៅក្នុងចក្រភពហើយ Lancia សួរគាត់ថាតើគាត់ជឿថា George មានដាវសួរពិតឬអត់ប៉ុន្តែគាត់គិតថារឿងពូរបស់ពួកគេស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអស់សំណើចដោយនិយាយថា Hedy គឺជាអន្តរាយនាគពិតហើយ Lancia យល់ស្របជាមួយគាត់ដូច្នេះជាលដឹងថាពួកគេជាមនុស្សល្អហើយគិតថាពួកគេអាចជួយ Hedy បានប៉ុន្តែ Lancia បញ្យល់ថាពួកគេមិនអាចក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ Hedy បាននោះទេនាងរំលឹកគាត់ថាម្ដាយរបស់ Hedy មកពីផ្ទះ Herset ចំណែកម្ដាយរបស់នាងមកពីផ្ទះ Neutral ហើយនាងដឹងថា George មិនរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងពួកគេទេព្រោះគ្រួសាររបស់ពួកគេកំពុងគាំទ្រពួកគេប៉ុន្តែមេដឹកនាំផ្ទះ Herset និង Neutral នឹងមិនទទួលយក Hedy ទេពីព្រោះពួកគេទាំងពីរបានបាត់បង់រីករាយដោយសារតែបណ្ដាសារបស់ Hedy ដូច្នេះនាងក៏សម្រេចចិត្តរក្សាភាពអព្យាក្រឹតហើយនាងប្រាប់ជាលថានាងចង់និយាយជាមួយនឹងជាលអំពីរឿងដែលបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនាងសូមទោសចំពោះទង្វើរបស់ Rosa ដែលនិយាយថានាងរីករាយដែលជាលមិនបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយនាងបាននិយាយថានាងមិនរំពឹងថា Rosa នឹងបំភ័យជាលនោះទេនាងគិតថា Rosa បានវាយប្រហារជាលដោយសារតែវាមើលឃើញថាជាលស្មើនឹងវាហើយ Lancia បង្ហាញថាក្រុមស្រាវជ្រាវកំពុងពិនិត្យមើលហេតុការណ៍នេះប៉ុន្តែ Restart មិនចង់ជឿថា Rosa ព្យាយាមបំភ័យជាលនោះទេហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តយកជាលទៅមើលថែដោយនិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់គាត់រំលឹក Lancia ថាគាត់មាននាគក្រហមភ្នែកពណ៌មាសហើយ Lancia ប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ជាលចាប់ដើមដើរតាមគាត់ខណៈដែលគាត់បង្ហាញថាគាត់ធ្លាប់បម្រើការជាកងទ័ពនាគដោយនិយាយថាមន្ត្រីរបស់គាត់ម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់នៅទីនោះ
កងទ័ពថ្មីឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជាលនៅជាមួយ Restart ហើយគាត់បានប្រាប់ពួកគេថាគាត់នឹងឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេដូច្នេះសេគិតថាវាជាអាការរបស់គាត់ក្នុងការនិយាយហើយគាត់ប្រាប់ Restart កុំឲ្យយកជាលធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់គាត់ព្រោះតែរបស់នាងអត់ឆ្ងាញ់នោះទេដូច្នេះជាលក៏ខឹងហើយស៊ីកបន្ថែមថាជាលមិនចេះធ្វើការងារផ្ទះទេប៉ុន្តែគាត់បានលើកឡើងថាជំនាញដាវរបស់នាងគឺល្អឥតខ្ចោះហើយនាងសប្បាយចិត្តពេលឮបែបនេះដោយដឹងថាស៊ីកគឺជាមនុស្សល្អបន្ទាប់ពីនោះ Restart បានប្រាប់ជាលឲ្យស្វាគមន៍នាងរបស់គាត់ Prince Hill ដូច្នេះនាងក៏លុតជង្គង់នៅចំពោះមុខវាប៉ុន្តែ Prince Hill ស្រាប់តែគេចេញខណៈ Restart ឆ្ងល់ថាតើវាមានបញ្ហាអ្វីគាត់ដឹងថា Prince Hill ខ្លាចជាលដូច្នេះគាត់យល់ថាជាលគួរឲ្យសង្ស័យព្រោះ Prince Hill រត់ចេញតែម្ដងគត់គឺពេលដែលវាជួបនឹង Hades ជាលើកដំបូងជារត់ចេញប៉ុន្តែ Restart បានដេញតាមនាងដោយសួរនាងពីអ្វីដែលនាងលាក់បាំងក្រោយមកជាលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយ Hades ដឹងថានាងហត់នឿយដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើអាហារពេលល្ងាចឲ្យនាងហើយគាត់ក៏បានឲ្យ Strawberry ទៅនាងនាងនិយាយថានាងចង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រោះចង់ជួបនឹងគាត់ម្ដងទៀតដោយនិយាយថានាងចង់ជួបមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ពេលនាងហត់ដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអៀនហើយប្រាប់នាងថាគាត់ក៏នឹកនាងដែរប៉ុន្តែពួកគេស្រាប់តែបានឮសំឡេងស្រែកហៅ Hades ដូច្នេះពួកគេក៏ត្រៀមប្រយុទ្ធហើយ Restart ក៏ចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ដឹងថា Hades ឥឡូវនេះជាកសិករគាត់មិនចង់ជឿថាអត្តរាជនាគកំពុងតែបេះបន្លែនៅក្នុងគ្រាដែលចក្រភពកំពុងមានភាពអាសន្ននោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បានហៅ Hades ថាមនុស្សល្ងងដោយប្រាប់គាត់ថាពួកគេត្រូវការបង្កើតក្រុមតស៊ូស៊ីកក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងដូច្នេះជាលបញ្យល់ថា Restart បានតាមនាងមកដល់ទីនេះប៉ុន្តែនាងប្រាប់គ្រប់គ្នាកុំឲ្យបារម្ភព្រោះគាត់មិនមែនជាសត្រូវរបស់ពួកគេទេ Hades បដិសេធមិនចូលរួមជាមួយ Restart ទេដោយនិយាយថាគាត់ចង់នៅផ្ទះនិងរីករាយនឹងជីវិតធម្មតាប៉ុន្តែ Restart ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះជាមួយគាត់ដោយប្រាប់គាត់ថាចក្រភពត្រូវការគាត់ប៉ុន្តែ Hades នៅតែមិនព្រមចាកចេញដូច្នេះ Restart ក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ថាតើពួកគេជាប់គាំងជាមួយនឹងជីវិតធម្មតារបស់ពួកគេមែនទេប៉ុន្តែជាបដិញ្ញាចិត្តផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ Hades ពួកគេបានរាយការណ៍ទៅ Alencia ហើយ Restart បញ្យល់ថានាគក្រហមបានមើលឃើញជាលស្មើគ្នាព្រោះជាលជាមហេសីនាគ Hades គិតថាបងប្អូនរបស់គាត់មិនអាចជួយគាត់បានទេព្រោះប្រធាន Lurset និង Neutral មិនចូលចិត្តគាត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាពូរបស់ពួកគេនឹងបំផ្លាញខ្លួនឯងក្នុងពេលឆាប់ៗហើយអ្វីៗនឹងត្រូវបានដោះស្រាយទោះបីជាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីក៏ដោយហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញប៉ុន្តែជាលបានផ្ដួលគាត់ដោយប្រាប់គាត់ថាគាត់ត្រូវការនិយាយជាមួយនឹងពួកគេនាងនិយាយថា Restart កំពុងតែស្វែងរកគាត់ព្រោះ Restart បារម្ភពីគាត់ហើយ Restart សារភាពថាគាត់រីករាយដែល Hades សុខសប្បាយ Hades ដឹងថា Restart មានប្អូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងរាជវាំងដូច្នេះគាត់ប្រាប់ Restart កុំឲ្យបង្ហាញមុខខ្លាំងពេកព្រោះ George អាចនឹងធ្វើបាបនាង Alencia សន្យាថានាងនឹងធ្វើពុតជានាងមិនដែលបានឃើញ Hades ប៉ុន្តែនាងរីករាយដែលគាត់សុខសប្បាយដោយដឹងថាជាលកំពុងតែមើលថែគាត់ Restart ដឹងថាជាលគឺជាប្រពន្ធរបស់ Hades ហើយសួរគាត់ថាតើគាត់បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងចម្លែកជាមួយនាងមែនទេប៉ុន្តែជាលបញ្យល់ថានាងមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយ Hades ឡើយដោយនិយាយថានាងនឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្ត Hades សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលបានឮរឿងនេះប៉ុន្តែ Restart ដឹងថា Hades មើលទៅស្លេកដូច្នេះ Camilla និង Zeke បានជួយគាត់ឲ្យជាសះស្បើយហើយគាត់ប្រាប់ជាលថាដល់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែនាងប្រាប់បងប្អូនរបស់គាត់ឲ្យជួយគាត់ដោយរំលឹកពួកគេថាពួកគេក៏ជាកូនចៅរបស់ចក្រភពរាវផងដែរដូច្នេះពួកគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យ George គ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាអន្តរាជខ្លាំងៗបានទេប៉ុន្តែ Alencia បដិសេធដោយនិយាយថានាងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្មុគស្មាញហើយនាងលើកឡើងថាជាលជាមនុស្សល្ងងប៉ុន្តែនាងសួរ Alencia ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគ្រប់គ្នាដឹងថា Hades ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Neutral ហើយភ្លាមៗនោះជាលក៏បានស្ទុះចូលហើយចាប់ខ្លួន Alencia ខណៈដែល Zeke ចាប់ Restart ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយគំរាមសម្រាប់គាត់ប្រសិនបើគាត់កម្រើកជាលប្រាប់ Alencia ឲ្យរើសខាងប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះទាហានក៏បានមកគោះទ្វារដោយនិយាយថាមានរឿងអាសន្នដូច្នេះ Alencia ក៏លួចកំបិតពីជាលហើយប្រាប់នាងថានាងនឹងបញ្ជូនទាហាននោះចេញហើយជាលបានបញ្ជាឲ្យ Camilla និង Zeke លាក់ខ្លួនជាមួយនឹង Hadesទាហានរាយការណ៍ថា George កំពុងតែដុតទីក្រុងពីព្រោះគាត់បានទទួលរបាយការណ៍ថា Hades កំពុងតែលាក់ខ្លួននៅទីនេះដូច្នេះ Hades ក៏កោះហៅនាគដោយនិយាយថាគាត់នឹងជួយប្រជាជនហើយបងប្អូនរបស់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ផងដែរគ្រប់គ្នាហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ុន្តែ Hades ដឹងថាអ្វីៗត្រូវបានឆេះដូច្នេះគាត់សន្យាថានឹងដោះស្រាយវាគាត់ប្រាប់ Ray ឲ្យជួយគាត់ហើយនាគរបស់គាត់ក៏ព្រោះទឹកដើម្បីផលិតភ្លើងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមិនចង់ជឿនោះទេពីព្រោះពួកគេមិនដឹងថានាគអាចផលិតភ្លើងបានហើយ Alencia ដឹងថា Hades បានប្រើអំណាចរបស់គាត់ជាអន្តរាជនាគបន្ទាប់មកគ្រប់គ្នាមើលថែអ្នករបួសហើយ Restart បាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារដោយអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អន្តរាជប៉ុន្តែអ្នកភូមិបានរួចជីវិតដោយសារតែពួកគេអាចជម្លៀសចេញទាន់ពេលវេលា Hades រីករាយដែលមិនមានអ្នករងរបួសប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញអស់ហើយដូច្នេះ Restart បញ្យល់ថា Alencia កំពុងតែជួយពួកគេរកកន្លែងស្នាក់នៅគាត់ចង់ជួយ Hades ជាមួយនឹងក្រុមកងទ័ពនាគរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Hades ដឹងថាអ្នកអង្គការ Lurset នឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនខ្វល់ទេដោយនិយាយថាគាត់មិនបន្ទោស Hades ចំពោះការស្លាប់របស់បងប្រុសរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់នឹងស្អប់ Hades ប្រសិនបើ Hades មិនខ្លាចជាអន្តរាជដ៏ល្អភ្លាមៗនោះ Alencia បានចូលរួមជាមួយពួកគេហើយនាងប្រាប់ Hades ថានាងចង់ឲ្យគាត់ជួបនឹងនរណាម្នាក់
នាងបញ្យល់ថាបកគោនោះសូមឲ្យនាងជួយហើយនាងបង្ហាញថាគេគឺជា Faris ដែលជាព្រះនាងទី1របស់នគរ Kratos នាងនិយាយថា Faris ចង់បានសន្តិភាពរវាងនគររបស់ពួកគេដូច្នេះនាងចង់ក្លាយជាគូរនឹងរបស់ Hades ប៉ុន្តែគាត់ប្រឆាំងនឹងរឿងនេះហើយជាមិនចង់ជឿថា Faris ចង់រៀបការជាមួយនឹង Hades នោះទេបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏រៀបចំខ្លួនជួបនឹង Faris ប៉ុន្តែ Hades បាននិយាយថាគាត់នឹងមិនយកអ្នកណាជំនួសជាលទេព្រោះមានតែនាងម្នាក់គត់ដែលស័ក្តិសមធ្វើជាមហេសីនាគ Faris មកដល់ជាមួយនឹង Lauren ដែលត្រូវបានបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកបម្រើរបស់នាងហើយ Faris ស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាដោយនិយាយថានាងដឹងថា Geralt ចង់រៀបការជាមួយនឹងជាលប៉ុន្តែជាលបានរត់ចេញពីគាត់ Faris និយាយថានាងចង់ឃើញពួកគេរៀបការជាមួយគ្នាដោយគិតថាជាលអាចនឹងក្លាយជាប្អូនស្រីរបស់នាងបន្ទាប់ពីនាងរៀបការជាមួយនឹង Hades ប៉ុន្តែ Hades បញ្យល់ថាគាត់នឹងមិនរៀបការជាមួយ Faris ទេព្រោះនាងជាកូនចៅរបស់ទេពធីតា Kratos ដូច្នេះនាងនឹងក្លាយជារាងកាយសម្រាប់ Kratos នៅពេលដែលនាងមានអាយុ14ឆ្នាំប៉ុន្តែ Faris បញ្ជាក់ថានាងនៅមានពេល6ឆ្នាំទៀតមុនពេលដែលទេពធីតាគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់នាងបាននិយាយថានាងចង់ដោះស្រាយជម្លោះរវាងនគរ Kratos និងចក្រភព Reo នាងបង្ហាប់ថានាងបានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹង Hades តែម្នាក់ឯងដោយនិយាយថានាងចង់ឲ្យចរាលចាកចេញមុនពេលដែលនាងចាកចេញពីនគររបស់នាងប៉ុន្តែនាងគិតថាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែស្វែងរកនាង Ristat គិតថាចរាលកំពុងជួចចប៉ុន្តែ Faris បញ្យល់ថាបងប្រុសរបស់នាងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ដែលនឹងវិនិច្ឆ័យឡើយដូច្នេះនាងគិតថាគាត់នឹងបោះបង់ចោលចោប្រសិនបើ Hades យល់ព្រមរៀបការជាមួយនាង Alencia យល់ព្រមជួយ Hades ប្រសិនបើ Hades ទទួលយកសំណើរបស់ Faris ប៉ុន្តែ Hades បដិសេធមិនរៀបការជាមួយ Faris ទេហើយក៏រៀបចំនឹងចាកចេញប៉ុន្តែ Lauren បង្ហាញថាកងកម្លាំងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសតាក់ទងនឹងភ្លើងឆេះគាត់និយាយថាពួកអភិជនដែលទឹកដីរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់គោលដៅនិងកាន់តែអស់សង្ឃឹមហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរក Hades ដូច្នេះគាត់ស្នើឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាដឹងថា Lauren និយាយត្រូវដូច្នេះនាងប្រាប់ Hades ឲ្យទទួលយកសំណើរបស់ Faris ប៉ុន្តែគាត់ខឹងព្រោះគាត់គិតថានាងកំពុងទៅលក់គាត់ឲ្យ Faris ប៉ុន្តែនាងប្រាប់គាត់ឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ដោយនិយាយថាគាត់គ្រាន់តែត្រូវផ្ដាច់ពាក្យមុនពេលពួកគេរៀបការប៉ុណ្ណោះនាងប្រាប់ Faris ថានាងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ Faris យក Hades ទេហើយ Faris ដឹងថាជាស្រឡាញ់ Hades ដូច្នេះនាងគិតថាអ្វីៗនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនាងលើកឡើងថា Geralt អាចនឹងខឹងព្រោះគាត់ប្រហែលជាគិតថាជាត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែជាប្រាប់ Faris ឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូល Geralt បើសិនជាបែបនោះមែនដោយរំលឹក Faris ថានាងចង់បានសន្តិភាពរវាងនគររបស់ពួកគេ Faris ប្រាប់ Lauren ឲ្យរៀបចំហើយនាងក៏ចាកចេញខណៈដែលជាលដឹងថា Hades បានដួលដូច្នេះគ្រប់គ្នាក៏ជួយគាត់ឲ្យជាសះស្បើយហើយគាត់ប្រាប់ពួកគេថាគាត់មិនចង់រៀបការជាមួយ Faris ទេជាលនិយាយថានាងនឹងដាក់ទោសគាត់បើសិនបើគាត់ក្បត់នាងហើយនាងរៀបនឹងដើរចេញដូច្នេះគាត់ក៏សន្យាថានឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗឲ្យនាងហើយនាងក៏ទន្ទឹងរង់ចាំញ៉ាំម្ហូបទាំងនោះបន្ទាប់ពីនោះមកយើងឃើញ Hades ធ្វើការជាមេចុងភៅនៅក្នុងបន្ទាយហើយយើងដឹងថាបងប្អូនរបស់គាត់កំពុងជួយគាត់លាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ Richter ចូលរួមជាមួយគាត់ដោយនិយាយថាគាត់មិនដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ Hades ក្នុងការធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែ Hades បញ្យល់ថាគាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់រវល់ប៉ុណ្ណោះព្រោះជាលប្រហែលជាគិតថាគាត់ក្បត់នាងបើសិនបើគាត់មិនធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ Alencia ក៏ចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេផងដែរដោយប្រាប់ពួកគេថានាងអាចតាក់ទង Visel បានហើយនាងនិយាយថា Visel ព្រួយបារម្ភអំពី Hades នាងបន្ថែមថាប្អូនស្រីរបស់ Richter មានសុវត្ថិភាពដោយនិយាយថាពួកគេត្រូវធ្វើចលនាបន្ទាប់របស់ពួកគេដោយសម្ងាត់ខណៈដែលនាងលើកឡើងថា Visel នឹងគ្រប់គ្រងពួកគេប៉ុន្តែ Richter គិតថា Visel មិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេព្រោះគាត់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ George យើងឃើញជាលជាមួយ Lauren ដែល Lauren និយាយថាពួកគេអាចតាក់ទង Visel បានហើយ Visel បានសន្យាថានឹងប្រមូលទាហានរបស់គាត់ដើម្បីបង្ខំ George ឲ្យចោះចាញ់ប៉ុន្តែជាលគិតថា Visel អាចក្បត់ពួកគេហើយ Lauren ដឹងថានាងមិនទុកចិត្តបងប្អូនរបស់ Hades ដោយប្រាប់នាងថាគាត់មានការចង់ដឹងពីនាងសន្យាថានឹងប្រាប់គាត់អំពីអាថ៌កំបាំងរបស់នាងបើសិនបើគាត់ធ្វើការឲ្យនាងប៉ុន្តែនាងដឹងថាគាត់មិនអាចនោះទេដូច្នេះនាងក៏មិនព្រមនិយាយអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រុសដូច្នេះគាត់គិតថាកងទ័ពនាងកំពុងតែបូលីនាងហើយគាត់ប្រាប់នាងឲ្យប្រាប់រឿងនេះទៅ Hades ប៉ុន្តែនាងមិនចង់ឲ្យ Hades ពាក់ព័ន្ធទេព្រោះនាងដឹងថាគាត់នឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងពេកដោយនិយាយថាវាមិនងាយស្រួលក្នុងការរំងាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ឡើយ Lauren សម្រាប់ចិត្តធ្វើការបោកគក់ប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើគាត់អាចខ្ចីស៊ីកបានទេពីព្រោះគាត់ចង់ប្រើស៊ីកដើម្បីបដៅអ្នកបូលីនៅល្ងាចនោះជាត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែនាងឃើញ Hades យំព្រោះគាត់គិតថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹង Lauren នាងនិយាយថានាងអាចបញ្យល់គ្រប់យ៉ាងបានប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់មិនចង់ឮការដោះសាររបស់នាងទេហើយគាត់ក៏ទៅបន្ទប់របស់គាត់នាងបញ្យល់ថានាងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Lauren ទេហើយនាងប្រាប់គាត់ឲ្យដាក់ទោសនាងព្រោះនាងនឹងធ្វើដូចគ្នាប្រសិនបើគាត់ក្បត់នាងគិតអំពីអ្វីដែលនាងនឹងធ្វើប្រសិនបើនាងដឹងថាគាត់កំពុងត្រូវគេបូលីហើយនាងនិយាយថាការសម្លាប់គឺជាជំរើសតែមួយគត់ដូច្នេះគាត់ក៏ភ័យដោយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានាងនិយាយបែបនេះគាត់សម្រេចចិត្តស្ដាប់នាងដោយនិយាយថាគាត់ចង់ស្ដាប់រឿងទាំងមូលពីនាងហើយគាត់សន្យាថានឹងនៅស្ងៀមខណៈពេលដែលគាត់ស្ដាប់ដូច្នេះនាងក៏ប្រាប់គាត់ថាកងទ័ពនាងកំពុងបូលីនាងប៉ុន្តែគាត់ក៏ខឹងដោយគិតថាការសម្លាប់ពួកគេគឺជាជំរើសតែមួយគត់ហើយគ្រប់គ្នាក៏ព្យាយាមបញ្ឈប់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមច្រឡោត
Alan សៀបង្ហាញថានាងបានទទួលសម្បត្តិពីវេសាលដែលគាត់បានយកព្រមជួបជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីបកគលកងទ័ពរបស់គាត់ប៉ុន្តែនាងបញ្យល់ថាកងទ័ពរបស់គាត់គឺជាទ័ពស្មើជើងនិងទ័ពសេះដូច្នេះពួកគេមិនអាចប្រើកងទ័ពនេះដើម្បីជួបពួកគេបានទេព្រោះវានឹងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេក Restart គិតថាពួកគេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យប្រសិនបើចយដឹងពីការជួបគ្នារបស់ពួកគេហើយវាយប្រហារពួកគេជាមួយនឹងនាគរបស់គាត់ដូច្នេះ Hedy សម្រាប់ចិត្តចូលរួមជាមួយពួកគេដែរដោយនិយាយថាគាត់អាចការពារពួកគេបានដោយការគ្រប់គ្រងទៅលើសត្វនាគហើយ Restart ចង់ទៅតាម Hedy ដែរខណៈដែលគាត់បញ្យល់ថាគាត់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងនាគប៉ុន្តែ Lancia សម្រាប់ចិត្តមិនទៅព្រោះ George អាចនឹងមានការសង្ស័យប្រសិនបើនាងចាកចេញពីទីក្រុង Neutral នាងប្រាប់ពួកគេថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរដោយជិះសេះហើយនាងបញ្យល់ថាចំណុចបកគលកងទ័ពគឺត្រូវធ្វើដំណើររយៈពេល2ថ្ងៃដូច្នេះនាងចង់ឲ្យពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាព Hedy ចាក់ចេញជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតហើយ Camilla សុំផ្លូវពី Lauren ដូច្នេះគាត់ក៏បញ្យល់ថាមានរង្វង់មូលមួយហើយនិយាយថាគាត់បានបញ្ជា Zeke ទៅមើលផ្លូវខាងមុខរួចហើយ Zeke ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ប្រាប់ថាផ្លូវគឺស្រឡះល្អប៉ុន្តែ Lauren ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជា Zeke មកពីទិសដៅខុសដូច្នេះគាត់សារភាពថាគាត់បានវង្វេងហើយ Lauren ដឹងថា Zeke គឺជាមនុស្សល្ងង់ Zeke ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះជាមួយ Camilla ដោយប្រាប់នាងឲ្យមើលជុំវិញព្រៃប៉ុន្តែនាងបដិសេធដូច្នេះគាត់ក៏បង្ខំ Lauren ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ហើយពួកគេក៏បានទៅមើលផ្លូវតំបន់នោះជាមួយនឹងគ្នា Hedy គិតថាពួកគេកំពុងចោះសម្រងគ្នាហើយគាត់ប្រាប់ជាលឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេដែរដោយគិតថានាងចង់នៅជាមួយនឹង Lauren ព្រោះនាងបានជ្រើសរើសគាត់ជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនាងបញ្យល់ថាពាក្យចាមរ៉ាមអំពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយ Lauren ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍សត្រូវហើយ Hedy ជឿនាងប៉ុន្តែគាត់នៅតែយល់ថា Lauren គួរឲ្យសង្ស័យ Richard ប្រាប់ Hedy ឲ្យធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដោយរំលឹកគាត់ថាអ្នកក្រៅមកករបស់គាត់កំពុងតែមើលគាត់ហើយជាលនិយាយថានាងចំណែនព្រោះគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ Camilla សួរជាលអំពី Lauren ដោយប្រាប់នាងថា Lauren ហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងនាងដូច្នេះនាងក៏យល់ពីមូលហេតុដែល Hedy ខឹងនាងនិយាយថាការប្រជុំនេះអាចជាអន្ទាក់ដូច្នេះនាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជាលសម្រាប់ចិត្តឲ្យ Lauren ធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់ពួកគេព្រោះគ្រប់គ្នាយល់ថាគាត់គួរឲ្យសង្ស័យដូច្នេះជាលបញ្យល់ថា Lauren កំពុងធ្វើការនៅក្រោមចរាលដោយសារតែគាត់ចង់ជួយសង្គ្រោះប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងវាំងរបស់ស្ដេចភាគខាងត្បូងនៃនគរ Kratos Camille ដឹងថាស្ដេចភាគខាងត្បូងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏អាក្រក់ដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តចំណាយពេលនៅក្នុងរាជវាំងដូច្នេះនាងក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះ Lauren ពួកគេដឹងថាជារ៉ាល់កំពុងគ្រប់គ្រង Lauren ប៉ុន្តែជាគិតថា Lauren នឹងជួយពួកគេប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានអូសចូលមកក្នុងបញ្ហារបស់ពួកគេ Camilla ដឹងថាជាមានគម្រោងចង់ឲ្យ Lauren នៅខាងពួកគេដោយប្រាប់នាងថានាងគួរតែប្រាប់ពួកគេពីរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែ Camilla រីករាយដែលឥឡូវនេះនាងយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង Hedy គិតថាជាពូកែព្រោះនាងតែងតែពិចារណាគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលនាងបង្កើតផែនការប៉ុន្តែនាងឆ្ងល់ថាតើគាត់មិនបារម្ភទេថានាងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសដូច្នេះគាត់បញ្យល់ថាគាត់មិនបារម្ភទេព្រោះគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបំផ្លាញជនក្បត់ដែលរារាំងផ្លូវរបស់ពួកគេរួចហើយដូច្នេះនាងក៏ដឹងថាគាត់កំពុងតែរំពឹងថានឹងមានមនុស្សក្បត់គាត់ហើយនាងតាំងចិត្តនៅក្បែរគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ឯកោក្រោយមកយើងឃើញ Camilla និង Zeke នៅក្នុងជំរំរបស់ពួកគេខណៈដែល Lauren ចូលរួមជាមួយពួកគេដោយប្រាប់ពួកគេថាពួកគេអាចនឹងឈ្មោះទៅរកអន្ទាក់គាត់គិតថាមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Neutral ក្រុងនឹងចាប់ខ្លួន Hedy ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាដែលនៅខាងគាត់ចោះចាញ់ប៉ុន្តែ Lauren ដឹងថាជាលនឹងប្រយុទ្ធដើម្បី Hedy រហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយគាត់បានស្នើឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងករណីដែលពួកគេចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដើម្បីឲ្យ Hedy អាចគេចផុតគាត់សួរថាតើជាលបាននិយាយអ្វីអំពីគាត់ដែរទេដូច្នេះ Camilla និយាយថានាងបានប្រាប់ពួកគេអំពីប្អូនស្រីរបស់គាត់ហើយ Zeke ឆ្ងល់ថាតើនាងយ៉ាងម៉េចហើយ Lauren បង្ហាញថានាងបានផ្ញើសម្បត្តិមកគាត់ដូច្នេះគាត់ដឹងថានាងសុខសប្បាយព្រោះស្ដេចភាគខាងត្បូងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងនាងទេព្រមនោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងចូលមកចិត្តដូច្នេះគាត់ក៏ប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យនៅស្ងៀមខណៈដែលនាគក្បីក្បាលបានហោះនៅពីលើពួកគេ Camilla ឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងដូច្នេះ Lauren និយាយថាគាត់មិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ពួកគេថាគ្មានអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាននោះទេគាត់គិតថាទីក្រុង Neutral មានសុវត្ថិភាពពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់នឹងវាយប្រហារទីក្រុងទេដរាបណា Faris នៅទីនោះហើយគាត់បានបង្កើតផែនការមួយដែលនិយាយថាគ្រប់គ្នាគួរតែលាក់ខ្លួននៅជិតសម្បុកនាគក្នុងករណីមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងគាត់ចង់ឲ្យ Zeke ប្រាប់ជាលអំពីផែនការនេះប៉ុន្តែ Zeke ឆ្ងល់ថាតើ Lauren ចង់បានអ្វីព្រោះគាត់គួរតែធ្វើការឲ្យនគរ Kratos ដូច្នេះ Lauren បញ្យល់ថាគាត់ចង់ឲ្យពួកគេឈ្នះព្រោះការជួយពួកគេគឺជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ដូចគ្នាគាត់គិតថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលគ្មានអ្នកគាំទ្រជាលព្រោះនាងមានសក្តានុពលក្នុងការក្លាយជាព្រះសង្គ្រាម Zeke ដឹងថា Lauren ស្រឡាញ់ជាលដូច្នេះ Lauren សារភាពថាវាជាការពិតដោយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជាលស្រឡាញ់ Hedy ប៉ុន្តែ Camilla ប្រាប់គាត់កុំឲ្យគិតអំពីរឿងនេះព្រោះគាត់នឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែអាក្រក់ Lauren និយាយថាពួកគេនឹងទៅដល់ចំណុចបកគលកងទ័ពនៅថ្ងៃស្អែកហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅដេកខណៈដែល Camilla ដឹងថាគាត់ជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែនាងគិតចង់សម្លាប់គាត់ព្រោះនាងមើលឃើញគាត់ជាការគំរាមកំហែង
នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេឃើញទន្លេរីងស្ងួតមួយខណៈដែល Lauren ពន្យល់ថាសត្វនាគបានបង្កើតសម្បុកនៅខាងលើផ្លូវទឹកដូច្នេះទឹកត្រូវបានខ្ទាតចេញដោយសារតែដុំថ្មធ្លាក់លើហើយទន្លេក៏បានរីងស្ងួត Richter បញ្ជាក់ថាសម្បុកនាគគឺជាកន្លែងពិសិដ្ឋដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែ Lauren ប្រាប់គាត់កុំឲ្យបារម្ភព្រោះកន្លែងជួបគ្នាគឺនៅខាងមុខជារំលឹកថា Heddy បានប្រាប់នាងថាគាត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងសម្បុកនាគទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថានាគនឹងមិនសម្លាប់គាត់ឡើយព្រោះរាវនឹងការពារគាត់នាងនិយាយថានាងចង់ទៅមើលសម្បុកនាគព្រោះនាងចង់ស្វែងរកនាគខ្មៅភ្នែកមាសប៉ុន្តែពួកគេស្រាប់តែឃើញ Alencia ហោះហើរនៅពីលើពួកគេដូច្នេះពួកគេឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រោះនាងគួរតែស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Neutral ហើយ Richter ប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យចុះពីលើសេះព្រោះសេះនឹងផ្អើលពេលឃើញនាគជាសម្រាប់ចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹង Alencia ដោយសួរនាងថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះ Alencia ស្រាប់តែចាប់ខ្លួនជាលធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយពួកកងទ័ពនាគក៏បានឡោមព័ទ្ធអ្នកផ្សេងទៀតខណៈដែលពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវបាន Alencia ក្បត់ចចសាប់តែមកដល់ហើយគាត់បានបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់គាត់ចាប់ខ្លួន Heddy ខណៈដែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជា Alencia ក្បត់បងប្អូនរបស់នាងដូច្នេះនាងបញ្យល់ថាចចបានសន្យាថានឹងទុកជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រសិនបើនាងបកល Heddy ប៉ុន្តែ Heddy ប្រើថាមពលរបស់គាត់ដើម្បីផ្ដួលកងទ័ពនាគខណៈដែលគាត់និយាយថាពួកគេកំពុងតែមើលស្រាគាត់ហើយ Richter ប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យការពារ Heddy ដូច្នេះ Heddy ក៏ដឹងថាបងប្អូនរបស់គាត់ស្មោះត្រង់នឹងគាត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ពួកគេរត់គេចខ្លួនខណៈដែលគាត់បញ្ជាក់ថាវាជាអភូតហេតុដែល Richter មិនបានក្បត់គាត់ហើយគាត់ក៏ត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធប៉ុន្តែរាវប្រាប់គាត់ថាគាត់នៅមិនទាន់ជាសះស្បើយពេញលេញនៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកំទេចសត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានកោះហៅព្យុះកំបិតត្បូងដ៏ធំមួយដែលគួចពួកទាហានចេញគាត់ព្យាយាមគ្រប់គ្រងនាគរ៉ូសាប៉ុន្តែ Alencia ប្រាប់វាកុំឲ្យចោះចាញ់ហើយចោទគិតថា Heddy អស់ថាមពលវេទមន្តហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់គាត់វាយប្រហារប៉ុន្តែ Heddy បានកម្ចាត់ពួកគេយ៉ាងងាយស្រួលហើយគាត់ក៏បានវាយប្រហារចោទខណៈដែលចោទដឹងថា Heddy គឺជាបិសាចHeddy ធ្វើដំណើរទៅរក Alencia ហើយគាត់រៀបនឹងសម្លាប់នាងប៉ុន្តែជាលបញ្ឈប់គាត់ដោយប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ប្រយុទ្ធព្រោះនាងដឹងថាគាត់បានឈានដល់ដែនកំណត់របស់គាត់ហើយគាត់ស្រាប់តែដួលភ្លាមប៉ុន្តែចចបានយកជាលចេញដោយប្រាប់នាងថានាងលែងចាំបាច់ហើយ Alencia រំលឹកចចថាគាត់បានសន្យាថានឹងទុកជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែចចបានបញ្ជាឲ្យនាគរបស់គាត់ដុតជាលហើយគាត់ក៏អបអរជ័យជំនះរបស់គាត់ខណៈដែល Richter ឆ្ងល់ថាតើជាលស្លាប់ឬអត់ប៉ុន្តែ Camilla ប្រាប់គាត់ថាពួកគេត្រូវការរត់គេចហើយនិយាយថានាងដឹងថាជាលនៅមានជីវិតនៅឡើយហើយ Lauren ជឿ Camilla ដែលប្រាប់ពួកគេឲ្យធ្វើតាមផែនការរបស់គាត់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះពួកទាហានក៏បានឡោមព័ទ្ធពួកគេដូច្នេះសូតេក៏បានយកតុក្កតាខ្លាឃ្មុំដ៏ធំមួយហៅថាអត្រាខ្លាឃ្មុំចេញមកដែលវាបានបំផ្លាញពួកទាហានដោយភ្នែកឡាស៊ែររបស់វាបន្ទាប់ពីនោះមកយើងឃើញចចនិយាយជាមួយនឹង Alencia ដែលនាងគិតថាជាលនៅមានជីវិតនៅឡើយព្រោះសាកសពរបស់នាងមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញប៉ុន្តែចចជឿជាក់ថាជាលបានស្លាប់ហើយដោយសារតែនាងត្រូវបានដុតដោយភ្លើងរបស់នាគដែលនិយាយថារឿងដែលនៅសេសសល់គឺត្រូវកម្ចាត់ Heddy ខណៈនោះជាលដឹងខ្លួននៅក្នុងសម្បុកនាគហើយនាងមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាទឹកអណ្ដែតនាគខ្មៅមួយក្បាលស្វាគមន៍នាងដោយសួរនាងថាតើនាងជាមហេសីនាគមែនទេហើយវាបង្ហាញថាវាបាននាំនាងមកទីនេះដោយសារតែនាគក្រហមមួយក្បាលចង់ជួយសង្គ្រោះនាងប៉ុន្តែវាដឹងថាគ្មានអ្វីពិសេសអំពីនាងទេដូច្នេះវាអាចយល់បានថាហេតុអ្វីបានជានាគក្រហមមិនចូលចិត្តនាងជាបានណែនាំខ្លួននាងប៉ុន្តែនាគបានបង្អាក់នាងដោយប្រាប់នាងថាវាមិនទទួលស្គាល់នាងជាមហេសីនាគទេហើយវាក៏វាយប្រហារនាងភ្លាមដូច្នេះជាក៏រត់រកកន្លែងការពារខ្លួនហើយនាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានាគព្យាយាមសម្លាប់នាងដូច្នេះនាគក៏បញ្យល់ថាជាមិនសមនឹងធ្វើជាមហេសីនាគទេព្រោះនាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនាគគិតថាសុទ្ធនាគមិនញាស់នោះទេព្រោះ Heddy បានជ្រើសរើសជាលធ្វើជាប្រពន្ធប៉ុន្តែជាលមិនដឹងថានាគកំពុងនិយាយពីអ្វីទេជាលកិច្ចពីការវាយប្រហាររបស់នាគហើយនាងក៏លាក់ខ្លួនប៉ុន្តែនាងបានឃើញសម្បកសុទ្ធនៅលើដីហើយដឹងថាវាពោពេញទៅដោយវេទមន្តយើងឃើញក្រុមរបស់ Richter លាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំមួយហើយ Lauren ដឹងថាក្រុមទាហានបានឈប់ដេញតាមពួកគេហើយគាត់គិតថាអន្តរាជខ្លាឃ្មុំបានបង្ខំពួកទាហានឲ្យដកថយហើយ Richter ជឿថា Heddy ជាអ្នកបង្កើតវាពីព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅបង្កើតរបស់គួរឲ្យអស់សំណើចបែបនេះពួកគេសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទីនេះមួយយប់ប៉ុន្តែពួកគេឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតដោយដឹងថាពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅទីក្រុង Neutral ដើម្បីយកនាគរបស់ពួកគេមកវិញបានទេដោយសារតែ Alencia បានក្បត់ពួកគេ Camilla សួរ Richter ថាតើគាត់អាចហៅនាគបានឬអត់ប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការកោះហៅពួកវាប្រសិនបើពួកវាមានអារម្មណ៍មិនល្អ Heddy ភ្ញាក់ឡើងដោយដឹងថាគាត់កំពុងតែនៅក្នុងគុកហើយ Alencia ព្រួយបារម្ភអំពីគាត់ព្រោះគាត់មិនបានញ៉ាំអាហារប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាវាមិនសំខាន់ទេដោយដឹងថាគាត់រៀបនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយនាងបង្ហាប់ថានាងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹង Visel ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលចចដោយសារតែពួកគេចង់ឲ្យ Heddy រស់នៅដូចជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែ Heddy ដឹងថាវានៅមិនកើតឡើងទេដោយសារគាត់ជាអន្តរាជនាគ
យើងត្រឡប់ទៅជាវិញគណៈដែលនាគប្រាប់នាងថានាងមិនសមនឹងធ្វើជាមហេសីនាគទេព្រោះវេទមន្តរបស់នាងត្រូវបានបិទបាំងដោយទេពធីតាដូច្នេះជាលក៏ដឹងថាដាវរបស់ចចត្រូវបានផលិតចេញពីលំពែងទេពហើយនាងយល់ថាវាគួរឲ្យអស់សំណើចដោយដឹងថាទេពធីតាបានបូជារូបកាយរបស់នាងដើម្បីក្លាយជាដាវសួរคล้ายនាងនិយាយថានាងនឹងជួយសង្គ្រោះអន្តរាជប៉ុន្តែនាគព្យាយាមដុតនាងដូច្នេះនាងក៏លត់ចេញហើយនាងក៏ប្រើសម្បកសុទ្ធចាក់ដៃរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យមានថាមពលវេទមន្តហូរពេញខ្លួនរបស់នាងបានវាយក្បាលរបស់នាគដែលធ្វើឲ្យវាដួលប៉ុន្តែនាងក៏ឃើញសុទ្ធខ្មៅមួយខណៈដែលនាគបញ្យល់ថាពេលណាដែលអន្តរាជចាប់កំណើតសុទ្ធនាគខ្មៅភ្នែកពណ៌មាសនឹងបង្ហាញខ្លួនបេះដូងរបស់អន្តរាជផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់វាហើយវាគួរតែញាស់បន្ទាប់ពីរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែมันមានអ្វីកើតឡើងទេហើយនាគភ័យខ្លាចថាវានឹងក្លាយទៅជាបិសាចប្រសិនបើ Hedy ស្លាប់មុនពេលដែលវាញាស់ជាបានប៉ះវាដែលធ្វើឲ្យវាកម្រើកហើយនាគមិនចង់ជឿថាវាឆ្លើយតបទៅនឹងជានោះទេនាគបង្ហើបថាវាកំពុងតែរងចាំសុទ្ធញាស់ព្រោះវានឹងរៀបការជាមួយនឹងនាគខ្មៅភ្នែកពណ៌មាសហើយជាដឹងថាវាឯកាដល់និយាយថានាងសុំទោសដែលវាយវាប៉ុន្តែនាគបានសុំទោសចំពោះទង្វើរបស់វាដោយដឹងថាវាបានធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបានពិចារណាព្រោះវាខឹងដែលសុទ្ធមិនទាន់ញាស់វាសារភាពថាវាមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ពេញមួយជីវិតរបស់វាពីព្រោះវាបានត្រឹមតែរងចាំសុទ្ធឲ្យញាស់ហើយជាប្រាប់វាថាពួកគេត្រូវការជួយសង្គ្រោះ Hedy ដោយនិយាយថាសុទ្ធគួរតែមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសម្បុកនាគបារម្ភពីសុទ្ធប៉ុន្តែសុទ្ធបានផ្ដល់សញ្ញាដល់វាខណៈដែលជាដឹងថាវាកំពុងតែស្ដាប់ពួកគេដូច្នេះនាងក៏ប្រាប់វាឲ្យញាស់បើវាមិនចង់ត្រូវបានគេទុកចោលដែលធ្វើឲ្យវាតូចចិត្តនាគយល់ព្រមជួយជាដោយប្រាប់នាងថានាងអាចជិះលើខ្នងរបស់វាបានដោយទទួលស្គាល់នាងជាមហេសីនាគក៏បានហោះចេញខណៈដែលជាប្រាប់វាឲ្យទៅរកមិត្តរបស់វាហើយវាក៏ណែនាំខ្លួនជាផ្លូវការនាគបង្ហាញថាវាមិនមានឈ្មោះទេដូច្នេះជាបានសួរវាថាតើនាងអាចហៅវាថា Stack បានដែរទេប៉ុន្តែនាងបដិសេធព្រោះឈ្មោះនេះមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចយើងត្រឡប់ទៅ Hedy វិញខណៈដែលគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជាបញ្ឈប់គាត់ពីការសម្លាប់ Alencia ដូច្នេះ Alencia ប្រាប់គាត់ថាជាច្បាស់ជាអាណិតគាត់ព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យគាត់សម្លាប់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Alencia គិតថានាងសមនឹងស្លាប់ដោយនិយាយថានាងចង់ឲ្យជាបញ្ចប់ជីវិតរបស់នាងព្រោះនាងជាប្អូនស្រីដ៏អាក្រក់ហើយនាងសុំទោសដែលក្បត់គាត់យើងឃើញក្រុមរបស់ Restart នៅក្នុងរូងភ្នំខណៈដែលពួកគេដឹងថាពួកគេកំពុងតែអស់អាហារប៉ុន្តែពួកគេស្រាប់តែឃើញជាកំពុងតែជិះនាគខ្មៅពួកគេដឹងថាជាបាននាំនាគរបស់ពួកគេមកជាមួយហើយនាងបានបង្ហាញថានាគខ្មៅបានហៅពួកវាព្រោះនាងបានប្រាប់វាអំពី Restart ដូច្នេះគាត់ក៏អរគុណវាដែលបានជួយពួកគេហើយនាគខ្មៅប្រាប់គាត់ថាគាត់មានសុជីវធម៌ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលដែលនាគអាចនិយាយបានសូតេក៏បានមកដល់ជាមួយនឹងអន្តរាយខ្លាឃ្មុំហើយជាសប្បាយចិត្តពេលបានឃើញពួកវាប៉ុន្តែនាងដឹងថាអន្តរាយខ្លាឃ្មុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អទេដូច្នេះនាងត្រូវការ Hedy ដើម្បីជួសជុលវានាងប្រាប់ Loren ឲ្យរៀបចំផែនការមួយហើយគាត់និយាយថាដល់ពេលដែលត្រូវវាយបកហើយដល់និយាយថាពួកគេអាចជួយសង្គ្រោះ Hedy បានប្រសិនបើពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាទាហានម្នាក់បានរាយការណ៍ទៅ Alencia ដែលប្រាប់នាងថានាគខ្មៅមួយក្បាលកំពុងតែវាយប្រហារពួកគេហើយ Hedy បានស្ដាប់ឮការសន្ទនារបស់ពួកគេខណៈដែលរេវដឹងថាជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយជាជិះនាគជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតខណៈដែល Loren ប្រាប់ពួកគេអំពីផែនការដែលនិយាយថាពួកគេត្រូវការជួយ Hedy មុនពេលកងកម្លាំងជំនួយមកដល់Restart រំខានពួកទាហានខណៈដែលជាស្វែងរករទេះដែលដឹក Hedy ប៉ុន្តែ Alencia ស្រាប់តែវាយប្រហារនាងដោយទាត់នាងចេញជាបានបញ្ជាឲ្យនាគរបស់នាងរត់គេចជាមួយនឹង Hedy ប៉ុន្តែនាងដឹងថារទេះដែលដឹក Hedy មានវេទមន្តប្រឆាំងនឹងនាគដែលរារាំងនាគរបស់នាងមិនឲ្យផ្លាស់ទីបានLoren ដឹងថាជាកំពុងតែមានបញ្ហាដូច្នេះគាត់បានបញ្ជាឲ្យ Zeke និង Camilla ការពារនាគខ្មៅខណៈពេលដែលជាប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Alencia ដែលធ្វើឲ្យ Alencia ចាប់អារម្មណ៍ដែលជាអាចតាមទាន់នាងបានព្រោះនាងដឹងថាវេទមន្តរបស់ជាត្រូវបានបិទរួចហើយប៉ុន្តែនាងបានបំផ្លាញដាវរបស់ជាដោយប្រាប់ជាឲ្យដកថយខណៈដែលនាងនិយាយថានាងមិនអាចជួយ Hedy បានទេប៉ុន្តែជាមិនជឿដោយសួរ Alencia ថាហេតុអ្វីបានជានាងក្បត់ Hedyដូច្នេះ Alencia បានគំរាមជាប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះ Restart បានមកជួយសង្គ្រោះជាដោយនិយាយថាគាត់ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជា Alencia ក្បត់ពួកគេព្រោះគាត់គិតថានាងនឹងមិនបោះបង់ចោលបងប្អូនរបស់នាងឡើយ Alencia ប្រាប់ Restart ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងនាងប៉ុន្តែគាត់និយាយថា Hedy គឺជាអន្តរាយរបស់គាត់ដូច្នេះនាងរំលឹកគាត់ថាជីវិតរបស់ប្អូនស្រីគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែគាត់គិតថានាងកំពុងគំរាមគាត់ដោយប្រាប់នាងថានាងមិនមានអាកប្បកិរិយាជាសមាជិកនៃគ្រួសារអន្តរាយទេប៉ុន្តែនាងដឹងថាគាត់រៀបនឹងរងការវាយប្រហារហើយដូច្នេះនាងក៏ជួយសង្គ្រោះគាត់ខណៈដែលជាប់សួរនាងថាហេតុអ្វីបានជានាងមិនសម្លាប់គាត់ដឹងថាជានៅមានជីវិតនៅឡើយដូច្នេះគាត់ក៏រៀបនឹងសម្លាប់នាងប៉ុន្តែ Restart បានចូលមកប្រជុំមុខនឹងគាត់ដោយប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនសមនឹងគ្រប់គ្រងចក្រភពទេហើយ Restart ក៏បានស្ទុះចូលប៉ុន្តែ George បានបដួលគាត់ភ្លាមAlencia សន្យាថានឹងដោះស្រាយជាមួយ Restart ប៉ុន្តែ George ដឹងថានាងកំពុងបញ្ឆោតគាត់ព្រោះនាងបានពន្យាពេលការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេទៅកាន់រដ្ឋធានីដូច្នេះគាត់ឆ្ងល់ថាតើនាងកំពុងព្យាយាមជួយ Hedy ឲ្យរួចខ្លួនមែនទេ George សម្រេចចិត្តប្រាប់ Restart ពីការពិតនៅពីក្រោយគ្រួសារអន្តរាជដោយនិយាយថាគាត់បានរកឃើញរមូរមួយនៅក្នុងបន្ទប់បងប្រុសរបស់គាត់
Restart អានវាខណៈពេលដែលចចពន្យល់ថា Hedy មិនមែនជាកូនប្រុសរបស់បងប្រុសគាត់ទេពីព្រោះម្ដាយរបស់គាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នកយាមម្នាក់មុនពេលនាងបង្កើត Hedy Restart មិនចង់ជឿរឿងនេះទេដោយដឹងថា Hedy មិនសមនឹងធ្វើជាអត្រាទេហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមខណៈដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនជាសមាជិកនៃគ្រួសារអត្រាទេព្រោះ Hedy មិនមែនជាបងប្រុសរបស់គាត់ឡើយគាត់គិតថាសាធារណជនច្បាស់ជាបានដឹងការពិតប៉ុន្តែចចគិតថាពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការសម្លាប់ Hedy ប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យគាត់អាចក្លាយទៅជាអត្រាពិតAlencia និយាយថា Hedy មិនដឹងការពិតទេដូច្នេះពួកគេនៅតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយមិនបង្កភាពចលាចលហើយចចបានសម្រេចចិត្តសម្លាប់ Hedy ប៉ុន្តែជាដើរមកប្រឈមមុខនឹងគាត់ដោយប្រាប់គាត់ឲ្យនិយាយជាមួយនឹង Hedy ប៉ុន្តែគាត់គិតថា Hedy មិនអាចវែកញែកជាមួយបានទេពីព្រោះវត្តមានរបស់គាត់នាំមកនូវភាពបកបោដល់ចក្រភពហើយគាត់គិតថាពិភពលោកនឹងជាកន្លែងប្រសើរជាងនេះបើគ្មាន Hedy ប៉ុន្តែរទេះដែលដឹក Hedy នោះស្រាប់តែផ្ទុះឡើងខណៈដែលគ្រប់គ្នាដឹងថា Hedy បានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធHedy និយាយថាគាត់បានលើគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយគាត់បានគម្រាមសម្រាប់គ្រប់គ្នាដោយបង្ហាញថាគាត់មានគម្រោងធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាពួកគេសុទ្ធតែជាជនក្បត់ចចវាបហា Hedy ដោយប្រើដាវរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះដ៏ធំមួយប៉ុន្តែវាមិនបានផលហើយចចមិនចង់ជឿរឿងនេះទេដោយឆ្ងល់ថាតើ Hedy អាចនៅរស់បានដោយរបៀបណាពីព្រោះវេទមន្តរបស់គាត់គួរតែត្រូវបានបិទហើយចចហៅ Hedy ថាជាបិសាចប៉ុន្តែ Hedy បញ្យល់ថាពួកគេអាក្រក់ជាងបិសាចទៅទៀតព្រោះពួកគេគ្រោងនឹងប្រើមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើជាលេសដើម្បីកម្ចាត់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ហើយក៏វាយប្រហារពួកគេដោយប្រើវេទមន្តរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេដួល Hedy រៀបនឹងសម្លាប់ពួកគេដូច្នេះជាក៏ព្យាយាមបញ្ឈប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់ថាពួកគេទាំងអស់សមនឹងស្លាប់ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់វេទនាជាដឹងថា Hedy ចិត្តខ្លាចជាអត្តរាជឈួតដែលនាងបានជួបនៅពេលអនាគតហើយដូច្នេះនាងប្រាប់គាត់ថានាងនឹងបង្កើតកូន10នាក់ឲ្យគាត់ហើយភ្លាមៗនោះគាត់ក៏បានឈប់វាយប្រហារដោយសួរនាងថាតើនាងចង់មានន័យបែបណាដូច្នេះនាងក៏បញ្យល់ថាពួកគេអាចឲ្យ Restart រៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីម្នាក់របស់ពួកគេខណៈដែល Alencia នឹងរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសម្នាក់របស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេនឹងអាចក្លាយជាសមាជិកនៃគ្រួសាររាជវង្សនាងប្រាប់គាត់កុំឲ្យបោះបង់ពួកគេចោលព្រោះពួកគេអាចក្លាយជាគ្រួសារតែមួយទោះបីជាពួកគេមិនជាប់សាច់ឈាមក៏ដោយហើយនាងនិយាយថានាងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តគាត់តែអស់យ៉ាងខ្លាំងពេលបានឮដូច្នេះដោយប្រាប់នាងថានាងអស្ចារ្យណាស់ហើយដាវសួររបស់គាត់ក៏បង្ហាញខ្លួនខណៈដែលនាងដឹងថារាវបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែចចបដិញ្ញាចិត្តសម្លាប់ Hedy ប៉ុន្តែ Hedy សម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មចចចំពោះការទាមទារយកតំណែងរបស់គាត់ក៏ប្រាប់ចចឲ្យចោះចាញ់ប្រសិនបើចចចង់ត្រូវបានគេបហាជីវិតក្នុងឋានៈជារាជវង្សដោយគម្រាមថានឹងបំផ្លាញចចប្រសិនបើគាត់ប្រយុទ្ធដោយប្រើដាវសួរខ្លាំងៗរបស់គាត់ប៉ុន្តែចចនៅតែចង់សម្លាប់ Hedy ដូច្នេះ Restart ក៏បញ្ឈប់គាត់ដោយនិយាយថា Hedy កំពុងតែព្យាយាមទទួលស្គាល់ពួកគេថាជាសមាជិកនៃគ្រួសារអន្តរាជប៉ុន្តែចចគិតថា Hedy នឹងក្បត់ពួកគេដោយនិយាយថាពួកគេមិនគួរជឿជាក់គាត់ទេប៉ុន្តែ Alencia និយាយថានាងទុកចិត្ត Hedy ហើយនាងគិតថាគាត់ជាអត្រាដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះគាត់បានអត់ទោសឲ្យពួកគេសូម្បីតែពេលដែលពួកគេគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយព្រមនោះក៏មានការផ្ទុះមួយហើយនាគខ្មៅក៏លេចចេញមកខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតឡោមព័ទ្ធចចដោយប្រាប់គាត់ឲ្យចោះចាញ់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះគាត់ក៏វង្វេងហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាដឹងថាដាវសួរខ្លាំងៗកំពុងតែស៊ីគាត់ចចបានប្រែក្លាយទៅជាបិសាចហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងសម្លាប់ Hedy ដើម្បីការពារគ្រួសាររបស់គាត់ដោយគិតថាគាត់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេចំពោះទង្វើរបស់ Hedy ចចបានស៊ីដាវសួរខ្លាំងៗនោះហើយគាត់រៀបនឹងដុតមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែនាគខ្មៅបានបញ្ឈប់គាត់ហើយខំស្លាប់របស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដកថយហើយហោះទៅរាជធានីខណៈដែលជាលគិតចង់ដេញតាមគាត់ប៉ុន្តែ Hedy បញ្ឈប់នាងដោយប្រាប់នាងថាគាត់នឹងចាត់ការចចហើយគាត់បានបញ្ជាឲ្យនាគខ្មៅជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលគាត់រំលឹកជាថាវេទមន្តរបស់នាងនៅមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញនៅឡើយទេដូច្នេះនាងគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចចឡើយហើយគាត់ក៏ប្រើថាមពលរបស់រាវដើម្បី teleport ទៅកាន់រដ្ឋធានីយើងឃើញចចកំពុងតែបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញខណៈដែលគាត់និយាយថាគាត់នឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទេពធីតាក្រេតូប៉ុន្តែ Hedy មកដល់ដើម្បីបញ្ឈប់គាត់ចចព្យាយាមបាញ់ Hedy ដោយកម្មរស្មីថាមពលរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Hedy បានកាប់ទម្លុះពួកវា Hedy និយាយថាគាត់កោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់ចចក្នុងការការពារគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តវាយប្រហារចចដោយថាមពលពេញលេញរបស់គាត់ Hedy បានកវីដាវរបស់គាត់ដោយប្រើកម្លាំងពេញលេញហើយការវាយប្រហារនោះបានទៅត្រូវចចដោយសម្លាប់គាត់ភ្លាមៗខណៈដែលបន្លឺមួយបានធ្វើឲ្យភាពងឹតបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីកន្លះខែជាលដឹងថាវេទមន្តរបស់នាងនៅតែមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញនៅឡើយហើយស៊ីគិតថានាងគ្រាន់តែត្រូវការរងចាំបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកាមេឡាលើកឡើងថាដាវសួរខ្លាំងៗត្រូវបានបំផ្លាញហើយដូច្នេះវេទមន្តរបស់ជាលគួរតែទទួលបានមកវិញនៅពេលដែលចចត្រូវបានសម្លាប់ Hedy មកដល់ជាមួយ Restart ដែល Restart ពិបាកចិត្តព្រោះ Hedy មិនបានហៅគាត់ថាបងប្រុសប៉ុន្តែ Alencia ប្រាប់គាត់កុំឲ្យបង្ខំរឿងនេះដោយប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយបែបនេះទេព្រោះ Hedy គឺជាអត្រាជប៉ុន្តែ Restart ប្រាប់នាងថាពួកគេមិនគួរខ្លាច Hedy ទេព្រោះគាត់ជាប្អូនប្រុសរបស់ពួកគេហើយគ្រប់គ្នាដឹងថា Restart និយាយត្រូវ
Handy Harrister ថាបងប្រុស Harrister ក៏ចាប់ផ្ដើមសើចព្រោះទីបំផុត Handy បានទទួលស្គាល់គាត់ជាបងប្រុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែក្អកដោយសារតែសើចខ្លាំងពេកដូច្នេះ Alencia ក៏ឲ្យទឹកទៅគាត់ខណៈដែលជាលប្រាប់ Alencia ឲ្យមើលថែ Handy កំឡុងពេលដង្ហែក្បួនជាលបញ្យល់ថានាងនឹងមិនបានចូលរួមទេព្រោះនាងមិនអាចមើលឃើញអ្វីបានទេពីព្រោះនាងកន្ទឿខ្លាំងពេកប៉ុន្តែនាងគិតថានាងនឹងធំឡើងឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះ Handy ក៏មានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តដោយដឹងថាគាត់ទៅខកខានថ្ងៃកំណើតរបស់ជាលហើយគាត់ចង់លុបចោលក្បួនដង្ហែដោយនិយាយថាពួកគេគួរតែរៀបចំពិធីខួបកំណើតឲ្យជាលជំនួសវិញប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាប្រឆាំងនឹងរឿងនេះដូច្នេះ Handy ក៏ប្រាប់ពួកគេថាគាត់នឹងឈប់ធ្វើជាអត្រាជហើយពួកគេក៏ព្យាយាមលើកទឹកចិត្តគាត់ដោយប្រាប់គាត់ថាពួកគេអាចធ្វើខួបកំណើតរបស់ជាលបន្ទាប់ពីពិធីដង្ហែក្បួនបានជាលនិយាយថានាងនឹងរងចាំដោយប្រាប់ Handy ឲ្យធ្វើនំខេកយ៉ាឲ្យនាងហើយគាត់សន្យាថានឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យនាងសប្បាយចិត្តអ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់ចិត្តទៅញ៉ាំណោឲ្យជាលប៉ុន្តែស៊ីកនិយាយថាគាត់រក Loren មិនឃើញនោះទេដូច្នេះ Alencia ក៏លាតត្រដាងថា Loren ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យការពារ Faris ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញរបស់នាងដោយនិយាយថាពួកគេរៀបនឹងចែកចេញហើយប៉ុន្តែជាលប្រាប់ Handy ថានាងមានសំដៅមួយរាវ teleport ទៅកាន់កំពង់ផែហើយគាត់ប្រាប់នាងថាដល់ពេលដែលត្រូវជួបស្វាហើយប៉ុន្តែជាលបង្ហាញថានាងក៏ហក់ Handy នោះទេដោយនិយាយថាមានរឿងមួយដែលនាងចង់ពិនិត្យនាងបានជួបនឹង Faris ដែល Faris បានលាតត្រដាងថានាងបានលឺអំពី George ដោយនិយាយថាGeorge បានសហការជាមួយនឹង Handy ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយបិសាចនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉ុន្តែ George បានបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះជាលដឹងថា Loren បានផ្តិតរឿងនេះឡើងហើយប្រាប់រឿងនេះទៅគ្រប់គ្នានៅនគរ Kratos ប៉ុន្តែជាលសួរ Faris ថាតើ Faris បានឲ្យដាវសួរខ្លាំងៗនោះទៅ George មែនទេដោយគិតថា Faris ជាអ្នកដែលបានប្រែក្លាយ George ទៅជាបិសាចជាលនិយាយថាត្រាដែលបិទវេទមន្តរបស់នាងមិនទាន់បាត់ទេដូច្នេះនាងគិតថាដាវសួរខ្លាំងៗនៅតែមាននាងជឿថា Faris បានព្យាយាមលាក់វាដោយប្រែ George ទៅជាបិសាចដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថា George បានបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងដាវFaris បញ្ជាក់ថាទ្រឹស្ដីរបស់ជាលគឺត្រឹមត្រូវហើយនាងក៏ស្រាប់តែក្រោកឈរហើយក៏ហៅលំពេងទេពFaris បង្ហាប់ថាគោលអំណងរបស់នាងគឺស្វែងរកវាប៉ុន្តែនាងដឹងថាជាលបានបំផ្លាញវារួចហើយដូច្នេះនាងត្រូវការបង្កើតដាវសួរខ្លាំងៗដើម្បីជួសជុលវាព្រោះវាធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងនិយាយថាចើរ៉ាល់បានបកគលវាទៅឲ្យចចរួចទៅហើយដូច្នេះនាងត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីយកវាមកវិញដោយដឹងថាចចមិនទុកចិត្ត Kratos ដូច្នេះនាងបានប្រែក្លាយគាត់ទៅជាបិសាចហើយគាត់ក៏បានទៅរាជធានីដើម្បីតាមប្រមាញ់នាងប៉ុន្តែនាងបានបង្ហាញថាវាគឺជាផ្នែកទាំងអស់នៃផែនការរបស់នាងដែលនិយាយថាវាជាវិធីលឿនបំផុតក្នុងការយកដាវមកវិញជាលក៏ហៅដាវសួរហើយនាងរៀបនឹងប្រយុទ្ធនឹង Faris ប៉ុន្តែ Faris ប្រាប់ជាលឲ្យប្រយ័ត្នព្រោះនាងអាចនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតម្ដងទៀតជារន្ធត់ចិត្តពេលលើរឿងនេះដោយឆ្ងល់ថាតើ Faris ដឹងពីជីវិតអតីតកាលរបស់នាងបានដោយរបៀបណាហើយ Faris បង្ហាញថានាងចង់យក Handy ដោយប្រាប់ជាលថានាងមិនអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បាននោះទេជានិយាយថានាងនឹងមិនធ្វើឲ្យ Handy ខកចិត្តទេប៉ុន្តែ Faris រំលឹកនាងថាចើរ៉ាល់ស្រឡាញ់នាងហើយនាងបានបោះបង់គាត់ចោលក្នុងជីវិតមុនរបស់នាងប៉ុន្តែជាលនិយាយថានាងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យ Handy សប្បាយចិត្តដោយប្រាប់ Faris ថានាងនឹងប្រឈមមុខនឹង Farisប៉ុន្តែ Faris វាយប្រហារជាលហើយជាលស្ទើរតែមិនអាចការពារខ្លួនបានខណៈដែល Rail បាននិយាយថាពួកគេត្រូវការដកថយព្រោះពួកគេមិនអាចប្រៀបនឹងថាមពលវេទមន្តរបស់ Faris បានទេដូច្នេះ Rail ក៏ teleport ជាលចេញហើយគាត់ក៏បានស្ដីបន្ទោសនាងដែលបថុយបឋានបែបនេះដោយប្រាប់នាងថានាងអាចនឹងស្លាប់បានRail ដឹងថានាងមានគំនុំជាមួយនឹងទេពធីតាព្រោះនាងមកពីអនាគតប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់មិនប្រាប់អ្នកណាអំពីរឿងនេះទេពួកគេលើ Handy នៅពេលដែលគាត់ប្រកាសថាគ្រួសារអន្តរាជនឹងរក្សាតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនហើយគ្រប់គ្នាទទួលយកគាត់ជាអន្តរាជរាវប្រាប់ជាលថានាងជាហេតុផលដែលប្រជាជនទទួលយក Handy ដោយនិយាយថាគាត់នឹងក្លាយជាអន្តរាជដ៏អស្ចារ្យប្រសិនបើនាងនៅក្បែរគាត់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះ Handy ក៏ដកមីក្រូហ្វូនចេញមកហើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាគាត់នឹងមានកូន10នាក់ជាមួយនឹងជាលគ្រប់គ្នាមិនចង់ជឿថាគាត់នឹងប្រាប់ពួកគេអំពីជាលទេប៉ុន្តែជាលសប្បាយចិត្តពេលឮរឿងនេះហើយនាងក៏លោតទៅក្បែរគាត់ខណៈដែលនាងស្រែកហៅគាត់នាងគិតថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាមនុស្សដែលមានសុភមង្គលបំផុតក្នុងโลกហើយគាត់ក៏ចាប់នាងខណៈដែលនាងបញ្ជាក់ថានាងមិនចង់បាត់បង់គាត់ទេព្រោះនាងប្រហែលជាមិនអាចស្វែងរកអនាគតដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះបានទៀតទេ